Well, not I said, only are we praise the neighbors, Lord. we're family. Yes, amen, amen. We are all family, and you are our family member. We are all your brothers and sisters, and Amen. uh, Amen. yes, yes. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. You are Yes, our yes, yes, Yes. yes. elder. You are our elder brother. Praise God, sir. Elder brother. Are you Yes. calling me old? No, no, no. You are our. You look like an elder brother. Well, it's all of the gray hair. Yeah, yeah. Most of us have. So don't worry, sir. Well, I know that Jonahar has. He and I are brothers. Yeah, yeah. జాషువా గారు మరి మరి ఇంచుమించు నా వయసే ఉంటది కాబట్టి ఆయన నా సహోదరుడు, ప్రైజ్ లార్డ్ అయ్య గారు. నా సహ సహోదరుడు అని నేను అనుకుంటున్నాను. I ప్రైజ్ లార్డ్ also సార్, had ప్రైజ్ some లార్డ్, of them. ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. Yes. I He also had got some the of them. Yeah. he got the ability to sing, and I got all the good looks. Yes, yes, yeah. ఆయన How are ఆయన you, sir, this ప్రైజ్ లార్డ్ ఆయన morning? సార్, ఒక్కడు స్టీఫెన్ మాత్రమే సార్. చెప్పగలడు. ఆయన నాకన్నా చిన్నోడైనప్పటికీ నేను ఆయనకన్నా అందంగా ఉన్నానని ఆయనే నాకు రుజువు అని చెప్తాను. How are you, sir, this morning? Oh, I am good. I'm good. I'm coming Yeah. down to 5 days of more work, and Yeah. so as I- you heard, I was printing as you were singing and praying. So yeah, yeah, yeah. Indeed, it was great to see you again this morning. Thank you very much for giving your time. well, I love it. I love y'all, and first of all, I love the Lord. Amen, Yeah, amen. We yeah. love you too, sir. We That is love you. evident. Yeah. Thank you Amen. for And I want strengthening. that to be all of our priority is loving God with all of our heart, mind, soul, and strength. Yeah. We are very much strengthened in the spirit and in the word of God and in our faith and in our walk with God through your messages. Thank you. Thank you. Yeah. Let's praise Yeah. God for that, not me. Yeah, we are strengthening in our spirits and in our faith through your messages. Yeah. Do we have any new people today? మరి ఈ రోజే నూతనంగా జాయిన్ అయినటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉంటే గనక మీ మైక్ ఆన్ చేసి మరి మీరు ఎక్కడి నుంచి జాయిన్ అయ్యారో మీ పేరేంటో కొంచెం చెప్పండి. Maybe not. అన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న వందనాలు. అన్న నిన్న మీరు నూతనంగా జాయిన్ అయ్యారు కదా, ఏ ఊరు అన్న మీది? అన్నా నేనేనా? అవునన్నా, మీరే అన్న. దొరైరాజు ఫ్రమ్ వినకొండనా, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే అన్న, ఓకే. అండ్ దొరైరాజు ఈజ్ న్యూలీ జాయిన్డ్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే and he joined today also, and he's from Andhra Pradesh, Vinikonda area, Vinikonda city. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Yes, sir. Well, the Lord is blessing all of us. మరి ప్రభు మనందరినీ కూడా మరి ఆయన దీవెనలతో ఆయన మనల్ని దీవిస్తా ఉన్నారు. And we always have to remember, it's not Steve that's talking. It's the Holy Spirit speaking to us. మరి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒక విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు. ఏంటంటే మీతో మాట్లాడేటువంటిది ఒక మనిషి కాదు గాని, స్టీవ్ అనేటువంటి ఒక మనిషి కాదు గాని, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మీతో మాట్లాడుతుంది అనేటువంటిది మీరు గుర్తించాలి. ఆమేన్. Because I can say things wrong, I can interpret wrong, but if the Holy Spirit is talking to you, you will get the correct theology, interpretation of the scriptures. మరి ఒక్కొక్కసారి మరి మనిషిని కాబట్టి నేను సరిగా మరి బోధించలేకపోవచ్చు. మరి ట్రాన్స్లేట్ చేసేటువంటి ఆయన కూడా సరిగా ఒక్కోసారి ట్రాన్స్లేట్ చేయకపోవచ్చు. అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు మరి మీతో మరి చెప్పవలసినటువంటి విషయాలు ఆయన మీతో ఖచ్చితంగా చెప్తాడు కాబట్టి అవి మీకు అర్థమయ్యేవిగా ఉంటాయి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Today, I'm going to ask Manahor to mute. మనోహర్ కొంచెం మీట్లో. There we go. We get an echo with too many screens. Yes, sir. Yesterday, we didn't get to cover what I thought we were going to talk about. మరి నిన్న దినంలో నేను ఏదైతే మాట్లాడాలనుకున్నానో ఆ విషయాన్ని
నేను మాట్లాడలేకపోయాను. And so today we are going to look at a little bit of the same talking that I did yesterday. మరి నిన్నటి దినంలో ఏదైతే మరి మీ మధ్యలో బోధించానో అదే విషయంలో కొన్ని విషయాలను మరి ఈ రోజు కూడా మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను. But I'm basically going to look at two different things. Him on the donkey going into Jerusalem and him carrying the cross to Golgotha. మరి ఆ యొక్క ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా నేను ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యొక్క గాడిద పిల్ల మీద ఎక్కి వెళ్ళడము, యెరూషలేములో ఆయన వెళ్ళినటువంటి విషయాల గురించి కొంచెం లోతుగా మీకు చెప్పాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను. And so I want us to look first in Luke chapter 19, starting in verse 28. మరి లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము మరి ఆ యొక్క మరి 28వ వచనము నుంచి మరి చదవాలని మనవి చేసుకుంటున్నానండి. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 28వ వచనం నుంచి మనం చదువుకుందాం. And we know this story well. We know that Jesus on Palm Sunday came into Jerusalem. మరి ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ యొక్క మరి మట్టల ఆదివారం రోజు ఆయన యెరూషలేములోనికి ఆయన వచ్చారు. We know that he's been preaching for 3 years with sometimes into the 3.5. మరి ఆయన మరి ఇంచుమించు 3 నుంచి 3.5 సంవత్సరాల వరకు మరి ఆయన అనేకమైన విషయాలు మరి ఆ ప్రజల మధ్యలో ఆయన బోధించారు. We know he stayed focused on what God and he had called himself to do and to be, and that was our salvation. మరి ఆయన మన రక్షకుడని, ఆయనే మరి పాపులను క్షమించడానికి, పాపులను రక్షించడానికి, మానవునికి నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి ఆయన వచ్చానని, ఆయనే మెస్సీనని ఆయన ప్రకటించుకున్నారు. And it was coming as he knew to the time that he had to go to that cross. మరి ఆయనకి తెలుసు ఆయన ఒకానొక దినంలో మరి ఈ ప్రజలందరి నిమిత్తము ఆ యొక్క సిలువలో మరి ఆయన బలియాగం అయిపోయి మరి వారికి రక్షణ అనుగ్రహించబోతున్నాడు అనే విషయం ఆయనకు ముందుగానే తెలుసు. And as we know that on this Sunday that he sent his apostles to town. మరి ఈ యొక్క ఆదివారం నాడు మరి కొంతమంది శిష్యులను ఆయన పట్టణంలోనికి ఆయన పంపిస్తా ఉన్నాడు. So read verse 28 through 33. మరి ఆ యొక్క మరి లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 28 నుంచి 33 వచనాలు మరి మీరు ఎవరైనా చదవండి. 28 through 34, I'm sorry. మరి 25 నుంచి 34. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి యెరూషలేమునకు వెళ్ళవలనని ముందు సాగిపోయెను. ఆయన ఓలివల కొండ దగ్గరనున్న బెత్పగే బేతనియా అను గ్రామముల సమీపమునకు వచ్చినప్పుడు తన శిష్యులనిద్దరిని పిలిచి, మీరు ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి. అందులో మీరు ప్రవేశింపగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిద పిల్ల మీకు కనబడును. దాని మీద ఏ మనుష్యుడు ఎన్నడూ కూర్చుండలేదు. దానిని విప్పి తోలుకొని రండి. ఎవరైనాను మీరెందుకు దీన్ని విప్పుచున్నారని మిమ్మును అడిగిన ఎడల ఇది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నదని అతనితో చెప్పుడని చెప్పి వారిని పంపెను. పంపబడిన వారు వెళ్ళి ఆయన తమతో చెప్పినట్లే కనుగొని ఆ గాడిద పిల్లను విప్పుచుండగా దాని యజమానులు, మీరు ఈ గాడిద పిల్లను ఎందుకు విప్పుచున్నారని వారిని అడిగిరి. అందుకు వారు, ఇది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నదనిది. తరువాత వారు యేసు నద్దకు దానిని తోలుకుని వచ్చి ఆ గాడిద పిల్ల మీద తమ బట్టలు వేసి యేసు దాని మీద ఎక్కించి ఆయన వెళ్ళుచుండగా తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచిరి. ఒలివకొండ దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచున్నప్పుడు శిష్యుల సమూహమంతా సంతోషించుచు, ప్రభు పేరిట వచ్చు రాజు స్తుతించబడునుగాక, పరలోకమందు సమాధానమును సర్వోన్నతమైన స్థలములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అద్భుతములన్నిటిని గూర్చి మహాశబ్దముతో దేవుని స్తోత్రము చేయసాగిరి. ఆమేన్. ఆమేన్. Amen. Amen.
Amen. I've heard American preachers preach on this at Easter. మరి నేను ఈ వాక్యం మీద మా దేశంలో అనేక మంది వాక్యం బోధించడం నేను విన్నాను. And I've heard too many of them say that it was not divine intervention for that donkey to be there. మరి మరి ఎవరు కూడా మరి ఉన్నటువంటి ఆ గాడిద పిల్ల గురించే వారు చెప్తారు గాని ఆ గాడిద గురించి ఎందుకు ప్రభు చెప్పారనేటువంటిది వారు సరిగా వివరించలేకపోతా ఉన్నారు. They implied that either Jesus had run into the man with the donkeys, or he had sent one of the other people besides the apostles to go tell the man to bring the donkey there. మరి ప్రజలు ఏమని చెప్తారంటే మరి మరి ఆయన మరి గాడిదలు పెంచేటువంటి కలిగి ఉన్నటువంటి వానితో స్నేహం కలిగి ఉన్నాడా, లేదంటే మరి ముందుగానే చెప్పి ఉన్నాడా, లేదంటే అపోస్తలులను పంపించడం ద్వారా మరి వారు కనుగొన్నారా అనేటువంటిది మనకు సరిగా దాని గురించి మనం తెలుసుకోలేం. And it just grates on my soul that they don't trust God enough for that man to have heard from the Lord. మరి నేను అనుకునేది ఏంటంటే మరి ఆ దేవుడే మరి తండ్రి అయిన దేవుడే మరి ఆయనకి మరి ఒకవేళ చెప్పడం ద్వారా మరి గాడిద యేసేకి అవసరము అని తండ్రి అయినటువంటి దేవుడే మరి చెప్పడం ద్వారా మరి అతను ఆ గాడిదని ఇచ్చాడని నేను అనుకుంటాను. Because what the scriptures say is Jesus said, you go and you will find. మరి ఎందుచేతంటే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు కదా శిష్యులతోటి, మరి మీరు వెళ్ళండి, మరి మీరు ఆ గాడిద పిల్లను కనుగొంటారు, ఆ గాడిద పిల్లను మీరు అడిగి తీసుకురండి అని ఆయన ఆజ్ఞాపించారు. It is the same as when they went to town and they found this man walking with a jar of water and he had prepared his house for the Last Supper. మరి అంత మాత్రమే కాకుండా మరి ఎవరో మరి ఒక ఆయన రోడ్డు మీద మరి నీళ్లు కుండతో మరి ఆయన నీళ్లు మోసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి ఆయన్ని వీళ్ళు ఆపి మరి మాట్లాడినప్పుడు మరి మీ కొరకు మేడగదిలో ఆ చివరి రాత్రి భోజనాన్ని నేను సిద్ధపరిచాను అనేటువంటి ఆ విధంగా కూడా అది కూడా ఒక ఆశ్చర్యంగా మనకు కనపడతా ఉంటారు. I've heard preachers preach the same thing, that Jesus sent somebody to that man to prepare for that supper. అయితే చాలా మంది దైవ సేవకులు చెప్పేది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి తెలుసుండొచ్చు, అందుకనే తన శిష్యుల్ని ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి ముందుగానే మాట్లాడి శిష్యుల్ని పంపించాడు అన్నట్టుగా చెప్తారు కానీ తండ్రి చెప్పిన విధంగా వారు చేశారని ఎవరు కూడా బోధించట్లేదు. I want to stand up in the congregation and say, if you believe that, you need to ask for forgiveness from the Lord. మరి వారు ఏమంటారంటే ఒకవేళ మీరు దాన్ని నమ్ముతున్నట్లయితే మరి మీరు ఆ ప్రభువుకి క్షమాపణ అడగండి, మరి ప్రభువు దగ్గరికి రండి అని వారు మరి వారు బోధించేవారుగా ఉంటారు. Because we serve a Lord that spoke the world into existence. మరి మనం ఆరాధించే ఆరాధ్య దైవము ఆయన మరి శూన్యములో నుంచి తన నోటి మాట ద్వారా సమస్త సృష్టిని కలుగజేసిన సామర్థ్యం కలిగిన దేవుడు. He spoke day and night. He spoke the waters. మరి ఆయన ప్రతి దివారాత్రులు ఆయన మాట్లాడే దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఆయనకి విషయాలు తన భక్తులకు తెలియజేసేవాడుగా ఉన్నాడు. ఆయన సృష్టితో కూడా ఆయన మాట్లాడగల సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు. He spoke all of the animals and the fish and the birds of the air and the plants. He spoke them into existence. మరి ఆయన తన నోటి మాట ద్వారా ఈ శూన్యంలో మరి జంతువులు కలుగును గాక, వృక్షాలు కలుగును గాక, ఈ యొక్క జలచరాలు కలుగును గాక అని ఆయన ఆజ్ఞాపించగా అవన్నీ కూడా కలిగినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. He didn't hire a team of 500,000 people to build all of this. No, he spoke it. మరి ఆయన ఏదో కొన్ని కోట్ల మంది ప్రజలను ఆయన మరి పంపించి మరి మీరు వెళ్ళి దానంతా మీరు తయారు చేసి రండి అని వారిని మరి అపాయింట్ చేయలేదు కానీ ఆయన తన మాట ద్వారా ఆయన ఆజ్ఞాపించడం ద్వారా జరిగింది. ఆయన మాటలో అంత శక్తి కలిగి ఉన్నారు. Amen. And if we don't believe that Jesus Christ had the ability through the Holy Spirit to place people where they are asked people on their heart to be at a certain place.
మరి ఆ విధంగా మరి ఆయన మాట ద్వారా మరి ఆయన కొంతమంది ఎన్నుకున్నటువంటి మనుషులతో ఆయన మాట్లాడి ఆయన మరి ఆయన చేయాలనుకున్నటువంటి కార్యాలు ఆయన జరిగించేవాడుగా ఉన్నారు. If we don't believe that God put these Zoom meetings together and drew people to come and us to carry on every week with 5 services. మరి మనము మరి ఈ విధంగా 5 సార్లు అన్నట్లుగా మరి వారంలో మనం అందరం కూడా మరి జూమ్ మీటింగ్ లో కలవాలని దేవుడు అనుకోకపోతే మనం ఈ విధంగా కలిసే వారం కాదు. మనం ఈ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని వినేటువంటి వారం కాదు. Amen. If you believe that Joshua and I put them together, then you need to go pray to the Father to reveal to you his power. మరి అది జాకిన్ గారు మరి ఆ యొక్క అయ్యగారు కలిసి మరి ఈ విధంగా మాట్లాడుకోవడం ద్వారా ఇది ప్రారంభమైంది. అలాగే మీ జీవితాల్లో కూడా మరి మీరు దేవుణ్ణి అడగడం ద్వారా దేవుడు మీ జీవితాల్లో కూడా అనేక మరి మీకు బయలుపరుస్తారు. ఆమేన్. Amen. Men and women, God loves us so much, he created us in his own image. మరి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తా ఉన్నాడు. ఆయన మనల్ని తన రూపంలో తన పోలిక చొప్పున ఆయన చేసుకున్న దేవుడుగా ఉన్నారు. ఆమేన్. He put a living soul in us so he could live with us now. మరి ఆయన మనలో జీవిస్తూ ఆయన మనతో ఉన్నటువంటి దేవుడుగా ఉన్నారు. ఆమేన్. Man, if that doesn't get you excited, nothing will. ఆమేన్. ఆమేన్. yes ఆమేన్. మరి ఈ మాట విన్నప్పుడు మరి మీరు ఎంతో మరి దేవుడు మరి ఆయన ఎన్నుకున్నాడు, ఆయన రూపంలో చేసుకున్నాడు అనే మాటలు విన్నప్పుడు మనం ఎంతో ఆనందంతో సంతోషంతో గంతులు వేసేవారుగా ఉంటాం. ఆమేన్. Here Jesus was, verse 28, he is going by the Mount of Olives. He's probably coming down from the Mount of Olives. మరి ఆ యొక్క ఒలివ కొండ ఆయన మరి ఆయన దగ్గర ఉన్నాడు అనేసి మనం దాని దగ్గరగా ఆయన వచ్చాడు అనేటువంటిది మనం చూస్తా ఉన్నాం. The Mount of Olives is where I believe the scriptures, he ascended to heaven, and it is the same place he will descend when he returns on his white horse. మరి ఇక్కడ ఒలీవ కొండకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ యొక్క మరి ఆయన ఎన్నుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆయన ఈ ఒలీవ కొండ మీద నుంచి ఆయన పరలోకాన్ని ఆరోహణమయ్యారు. ఆ ఒలీవ కొండ మీదకే ఆయన రెండవ రాకడలో ఆయన తిరిగి రాబోతా ఉన్నారు. It is believed that it is possibly the same place that Abraham went to sacrifice his son Isaac. మరి ఒకవేళ ఈ యొక్క మరి ఈ కొండ మీదే మరి ఇస్సాకును మరి బలి ఇవ్వడానికి అబ్రహాం గారు మరి బలిపీఠాన్ని సిద్ధపరిచుంటారేమో అని నేను అనుకుంటా. I don't know that for sure. It may not be. మరి అది ఖచ్చితంగా నేను చెప్పలేను. అది అవునో కాదో నాకు తెలియదు. But the Mount of Olives is important in Jesus's life and the Israelites. మరి యొక్క ఒలీవ కొండ అనేటువంటిది యేసుక్రీస్తు ప్రతి సందర్భంలో కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఇశ్రాయేలీయులు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనదిగా మనం చూస్తున్నాం. Now, he tells the two to go to the village near where they are. మరి ఆయన శిష్యులను పిలిచి చెప్తా ఉన్నారు కదా, మరి మీరు ఆ యొక్క దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గ్రామానికి వెళ్ళండి అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. And he said, you will go in there and you will find a colt that has never been ridden. మరి ఆయన చెప్తా ఉన్నారు కదా, ఇదిగో మీరు ఆ గ్రామంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక గాడిద పిల్లను మీరు చూస్తారు, దాని మీద ఇంతవరకు ఎవరు కూడా దాన్ని వాడలేదు అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. Have you ever thought about why it had to be a donkey that wasn't ridden? మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా, మరి ఎందుచేత మరి ఇక్కడ గాడిదను మరి ఆ యొక్క గాడిద గురించి ఇక్కడ రాయబడింది, గాడిదను ఎందుకు ఎన్నుకున్నారని మీరు ఆలోచించారా? When I think about the idea of getting on a horse or a donkey, or I see the bull riders in the rodeos. మరి ఆ యొక్క ఈయన గాడిద గురించి గుర్రాల గురించి మరి నేను ఆలోచించినప్పుడు మరి ఆ యొక్క చాలా మంది ఎక్కువగా గుర్రాలు స్వారీ చేయడానికి గుర్రాల మీద వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారు. And then I see all these lovely movies where they break horses and they take them out there and they love them and they ride them and get thrown off. మరి ఆ యొక్క చాలా చలనచిత్రాల్లో మరి చాలా ఏదో గొప్పగా మరి గుర్రం మీద స్వారీ చేయడం అనేటువంటిది అది ఎంతో బాగా మరి హుందాగా ఉండే విధంగా వాళ్ళు చూపిస్తా ఉంటారు. And Jesus
wants to go to town and get on one of these wild animals that's never been ridden? మరి ఎందుచేత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ యొక్క ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా మరి దాని మీద కూర్చోనటువంటి ఆ యొక్క గాడిద పిల్లని ఎందుకు ఎన్నుకున్నారో మీకు తెలుసా? Why did he want to get a horse, a donkey that never been ridden? మరి ఎందుచేత ఆయన ఈ గాడిదని గాని గుర్రాన్ని గాని ఎప్పుడు ఎవరు మరి దాన్ని ఆ యొక్క స్వారీ చేయకుండా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఎలాగా ఆయన కోరుకుంటున్నాడు? ఒకవేళ అది పడేస్తదేమో కదా స్వారీ చేయడం తెలియకపోతే. Because it was new, it was fresh, it was not broken. మరి ఎందుచేతంటే అది చాలా కొత్తది. మరి అది అది ఇంతవరకు కూడా ఎవరు అది ఏమి కూడా మరి ఆ యొక్క దానిలో ఏ లోపం కూడా లేకుండా ఉంటది అనేటువంటిది ఆయన ఆలోచన. Most donkeys would buck and throw him off. They would not allow him on his back. మరి చాలా గాడిదలను మనం చూసినట్లయితే మరి అవి ఆ మనుషులైనటువంటి వారు దగ్గరికి రావడానికి అవి ఇష్టపడవు. వాటిని వాళ్ళు ఎవరైనా బలవంతంగా వస్తే వారిని పడేయడానికి కూడా వెనకదేవు. He could have just as easily got on a full-grown donkey and rode him that had been broken. మరి ఆ విధంగా మరి కొన్ని సార్లు ఎవరైనా మరి దాని మీద అధికముగా మరి బరువు వేసినట్లయితే అది దానికి ఏదైనా అపాయం కూడా కలిగి అది సరిగా మరి దాని వెముకలు విరిగిపోయే విధంగా కూడా అది అయిపోవచ్చు. So he had to get the donkey that hadn't been ridden so that he could ride that untamed donkey into Jerusalem. మరి ఆ యొక్క మరి ఆయన ఎందుచేత ఎవరు కూడా మరి ఆ యొక్క మరి వెక్కనటువంటి గాడిదని ఎక్కారంటే ఆ గాడిద ద్వారా మరి ఆయన యెరూషలేములో ప్రవేశించాలని ఆయన ఇష్టపడ్డారు. Now I want you to think about this. I mentioned it before. మరి ఈ విషయంలో మరి నేను మీరు కొంచెం ఆలోచించాలి ఎందుకు ఈ విధంగా ఆయన చెప్పారు అనేటువంటి విషయాన్ని. The King of Kings of the earthly realm, a king of Rome, a king of Jerusalem, would have ridden in on the tallest horse he could find. మరి ఈ విధంగా మరి రాజులైనటువంటి వారు రోమా సామ్రాజ్యంలో రాజులు గాని సైన్యాధ్యక్షులు గాని అలాగే మరి యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి రాజులు గాని పెద్ద పెద్ద గుర్రాల మీద వారు సవారీ చేసుకుంటా వస్తారు. He would have been surrounded by soldiers on big horses. మరి అంత మాత్రమే కాకుండా రాజులు వస్తా ఉన్నప్పుడు వారి చుట్టూ ఉన్నటువంటి సైనికులు కూడా మరి పెద్ద పెద్ద గుర్రాలు వేసుకుని ఆయన కాపలాగా మరి వస్తా ఉంటారు. They would have swords on them and they would have spears and they would have helmets on to show their power and their protection from the attack. మరి ఆ విధంగా వారు ఎంతో మరి యుద్ధ వస్త్రాలు వారు ధరించి వారు ఎంతో అధికార వస్త్రాలు వారు ధరించి పెద్ద పెద్ద మరి శిరస్రాణాలు మరి ఆ యొక్క పెద్ద పెద్ద ఆయుధాలు కత్తులు డాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు కలిగి ఉండి మరి వారి అధికారాన్ని వారు ప్రకటించుకోవడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటారు. See, they were coming in power and control over the people. మరి దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతా ఉందంటే వారు ప్రజల మీద వారికి ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని వారి ఆధీనంలో ఉన్నారు మేము గొప్పవారం అని చూపించుకోవడానికి వారు వస్తా ఉంటారు. If you look at the president of our prime minister of India or the president of the United States, the UK president in England, they are surrounded by Secret Service agents and people to protect them. మరి ఈ విధంగా అమెరికా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ గాని మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గాని అలాగే ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రిన్స్ గాని వీళ్ళందరినీ మనం చూసినప్పుడు వారు రాజులుగా అధికారులుగా ఉన్నప్పుడు వారి చుట్టూ ఎంతో గొప్ప సెక్యూరిటీ జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ఈ విధంగా వాళ్ళు ఎంతో మంది ఎవరు కనపడకుండా రహస్యంగా కూడా వారిని కాపాలు చేసేవారు ఉంటారు. You read history about the Roman Empire and the people, the governments that took over India and England that took over. It was all about power and control. మరి చరిత్రలో మనం చూసినప్పుడు మరి ఈ విధంగా మరి ఆ యొక్క మరి బ్రిటిష్ వారు మరి భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు మరి అని మనం చదువుతా ఉన్నాం. ఇది ఎందుకు జరిగిందంటే మరి వారు అధికారాన్ని మరి ఇంగ్లాండ్ వారు మరి భారతదేశం మీద కూడా చలాయించాలని వారు అనుకున్నారు కాబట్టి వారు ఆ విధంగా చేశారు. Not with Jesus. He was not into control and power at all. That wasn't his mission on this earth. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు విషయంలో ఆయన ఏ విధంగా కూడా ఈ భూ సంబంధమైనటువంటి రాజ్యాల గురించి కానీ భూ సంబంధమైన అధికారాల గురించి కానీ ఆయన రాలేదు. ఆయన రాజ్యము ప్రత్యేకమైనటువంటిది, ఆయన రాజ్యం వేరే.
ఆమేన్. And that wasn't his mission for us. మరి ఆయన రాజ్యములో మనం కూడా ఆయన సహదాసులుగా ఉండడానికి, ఆయన చేసినటువంటి సేవే మన ద్వారా జరిగించుకోవడానికి ఆయన కోరుకుంటున్నటువంటి దేవుడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Let me tell you, those people, the people that you pastor and reach out to, you're not the king of them. మరి మీరు మీరు ప్రాంతాల్లో మీరు పనిచేస్తూ దేవుని పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి మీ ప్రాంతాల్లో మరి మీరు ఏ విధంగా కూడా వారి మీద అధికారులుగా ఉండడానికి గాని మరి మీకు మరి దేవుడు మీకు అనుమతి ఇవ్వలేదు. You're not in control. The Holy Spirit's in control. మరి మీరు మరి మీ ఆధీనంలో ఆ ప్రజలు లేరు గాని, ఆ గ్రామంలో ప్రజలు గాని, మీ సంఘంలో ప్రజలు గాని మీ ఆధీనంలో లేరు. వారు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఆధీనంలో ఉన్నారని మీరు గుర్తించాలి. We have people that want to leave the flock and get mad at the preacher. Let them get mad. Try to make peace, but say, you go find a place that you can worship God. మరి చాలా మంది మరి ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే, మరి నాకు మీరు చెప్పేటువంటి వాక్యం నచ్చట్లేదండి, మరి మీ సంఘం నాకు నచ్చట్లేదు, మరి మీ సంఘానికి రాను అని వాళ్ళు చెప్పి మరి ఎదురు తిరిగే వాళ్ళగా ఉన్నప్పుడు మరి మీరు వారితో శాంతంగా మీరు వెళ్ళండి, మీకు ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ వెళ్ళండి అని మీరు చెప్పాలి. Because if you're preaching the gospel, if you're loving the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and you're loving others, they're not rebelling against you. They're rebelling against your Father in heaven. మరి ఎందుచేతంటే మరి నువ్వు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో నువ్వు దేవుని సేవిస్తా ఉన్నావు, ప్రేమిస్తా ఉన్నావు, నువ్వు పూర్ణ మనస్సుతో నువ్వు వారిని మరి ప్రజలను ప్రేమిస్తా ఉన్నప్పుడు వారు నీకు ఎదురు తిరిగినట్లయితే నీకు ఎదురు తిరిగినట్టు కాదు, కానీ నిన్ను పంపిన దేవునికే వారు ఎదురు తిరిగారు. కాబట్టి మరి మీరు వారిని మరి దేవునికే మీరు వదిలిపెట్టాలని మరి నేను కోరుకుంటున్నాను. It may be your physical body, but it's the Holy Spirit speaking through you that they are repulsed by. మరి మీరు శరీరంగా మరి మీరు వారి మధ్యలో నిలబడి మరి మీరు వాక్యం చెప్తున్నారు, కానీ చెప్పేది మీరు కాదు, మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడే మరి వారితో మాట్లాడుతున్నాడు. మరి వారు మిమ్మల్ని కాదు ధిక్కరించేది, పరిశుద్ధాత్ముడే వారు ధిక్కరిస్తున్నారని వారు తెలుసుకోవాలి. And we do not have enough time left in our lives and on this earth to fight with other Christians. మరి మనము ఇతరులైనటువంటి క్రైస్తవులతో గాని, మన సంఘంలో విశ్వాసులతో గాని మనం మరి కొట్లాటలు పెట్టుకోవడానికి, గొడవలు పెట్టుకోవడానికి అంత సమయం మన దగ్గర లేదు. మన సమయం అంతా మరి ఆయన పరిచర్య కొరకు మనం ఉపయోగించవలసిన వారంగా ఉన్నాం. I have told you, maybe not all of it, but I've had disagreements with pastors in India, and I've tried to reconcile, but all they wanted to do was me to change. And that's not going to happen. మరి మీకు చాలా సార్లు నేను చెప్పాను ఏంటంటే, మరి చాలా మంది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి దైవ సేవకులతో నేను చెప్పింది ఏంటంటే, అయ్యా మీరు చేసేటువంటి పనులు మంచివి కాదు, మీరు మార్చుకోండి అని చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పిన మాటలు వారు మార్చుకోవడం మానేసి మీరే మారాలండి అని వాళ్ళు చెప్పేటువంటి వారు. I've had preachers come on here want me to change the day of our Zoom meeting. మరి చాలా మంది దైవ సేవకులు వచ్చి మరి అయ్యా మరి మీరు చెప్పేటువంటి తేదీ మార్చుకోండి, మాకు రావడం కుదరట్లేదని వాళ్ళు చెప్పేటువంటి వారు. For one person we've got 70 screens right now. మరి ఇద్దరు కొరకు మరి మరి వారు అడిగినటువంటి విధంగా డేట్ మార్చాలంటే మేము మార్చలేము. ఇంకా 70 మంది మరి వారు రావడానికి ఆసక్తి కనపరుస్తా ఉన్నారు. They thought they were more important than all 69 of you. మరి వారు ఏమనుకుంటారంటే, మరి 69 మంది గురించి మాకు అనవసరం, మరి మేమిద్దరం చాలా ప్రాముఖ్యమని వారు అనుకుని వారు డేట్ మార్చండి, వేరే రోజు పెట్టండి అంటా ఉంటారు. I'm just telling you, when we are saved and filled with the Holy Spirit, our total focus, total love, total direction got to be Jesus Christ. మరి మనం నిజంగా మరి దేవుని ప్రేమించినటువంటి వారమైతే, దేవుని మరి బిడలంగా మనం తీర్చిదిద్దబడినటువంటి వారమైతే, మన పూర్తి మరి ఏదైతే మన దృష్టి అంతా కూడా దేవుని మీదే మనం ఉంచే వారంగా మనం ఉంటాం. and I think through the Zoom meetings we've learned I'm on American time. If y'all want me there, you got to work with American time, right, Jockin? Yes sir, yes sir. మరి Amos. మరి మరి మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు, నేను అమెరికాలో ఉన్నాను,
మరి మీరు ఆ యొక్క నా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి టైంని బట్టి మాత్రమే నన్ను వచ్చి బోధించమంటే నేను బోధించగలను. వేరే టైంలో వచ్చి బోధించమంటే నేను బోధించలేను. Jesus got on that donkey. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఆ యొక్క తను ఏదైతే మరి గాడిద పిల్ల మీద వెళ్ళాలో ఆ గాడిదను ఆయన పొందుకున్నారు. And I haven't really gone into detail about the man that had the donkey, but he knew that the Holy Spirit had told him that Jesus was going to ride that donkey. మరి ఆ విషయం గురించి ఇంకా లోతైన విషయాలు నేను చెప్పాలి గాని అవన్నీ చెప్పట్లేదు గాని మరి ఆ యొక్క వ్యక్తి గాడిద యజమానుడైతే మాత్రము ఆ తండ్రి ద్వారా ఆయన తెలుసుకొని ఆ విషయాన్ని యేసయ్యకు ఆ గాడిదని ఇవ్వాలనేటువంటి దాన్ని ఆయన తెలుసుకొని పంపించి వేశారు. Now, let me backtrack on that just a little bit. That man, go ahead and say that. మరి కొంచెము ఈ వ్యక్తి గురించి నేను వివరించాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. That man knew that he had been impressed on his heart to provide that donkey for something special that day. మరి ఆ గాడిద పిల్ల యొక్క యజమానుడు మరి ఆయనకి తెలుసు మరి ఈ రోజు ఏదో ప్రత్యేకత మరి జరగబోతా ఉంది ఈ గాడిద పిల్ల యొక్క జీవితంలో నా జీవితంలో ఏదో ప్రత్యేకమైన కార్యం జరగబోతుందని ఆయనకి తెలిసింది. So I don't know that the Holy Spirit said Jesus will be riding it, but he was told it would be special and have that donkey right there. మరి పరిశుద్ధాత్ముడు మరి ఇదిగో ఆ యొక్క గాడిద పిల్ల మీద యేసుప్రభు ఎక్కుతాడన్న విషయం చెప్పిందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మరి ఈ రోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయం నీ జీవితంలో నీ యొక్క గాడిద పిల్ల విషయంలో జరగబోతుంది అనేటువంటి విషయం అయితే ఆయన తెలుసుకున్నాడు. And in another scripture it says it was the mama donkey and the colt there. మరి వేరొక మరి ఆ సువార్తలో మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క గాడిద పిల్ల అనేటువంటి విషయాలు అక్కడ రాయబడ్డం మనం చూస్తాం. And so he could have ridden the big donkey, but he was on the little one, and he goes riding into town. మరి ఆయన గాడిద మీద ఆయన కూర్చోలేదు కానీ గాడిద పిల్ల మీద ఆయన కూర్చొని యెరూషలేమునకు వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Okay, I want you to read 35 and through 37. మరి ఆ యొక్క లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 35 నుంచి 37 వచనాలు మరి చదవాలని మనవి చేసుకుంటున్నామండి. తరువాత వారు యేసు నొద్దకు దాన్ని తోలుకొని వచ్చి ఆ గాడిద పిల్ల మీద తమ బట్టలు వేసి యేసును దాని మీద ఎక్కించి ఆయన వెళ్ళుచుండగా తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచిరి. ఓలివ కొండ నుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించున్నప్పుడు శిష్యుల సమూహం అంతయు సంతోషించుచు ప్రభు పేట వచ్చు రాజు స్తుతింపబడును గాక, పరలోకమందు సమాధానమును సర్వోన్నతమైన స్థలంలో మహిమ కలుగును గాక అని తాము చూచిన అద్భుతములన్నింటినీ గురించి మహాశబ్దంతో దేవునికి స్తోత్రము చేయుచుండిరి. ఆమేన్. ఆమేన్. Now, I want you to see this, because if any of you have ever ridden horses of any kind, you know they got a bone running down the middle of their back. మరి మరి ఇక్కడ మరి మీరు చూసినప్పుడు మరి వారు ఆ యొక్క గాడిద పిల్ల మీద ఎక్కి వాళ్ళు వస్తా ఉన్నప్పుడు మరి వారు దారి పొరుగున మరి ఎంతో గౌరవంగా దాన్ని చూసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. And so it could bother your rear end riding on that donkey for very long. మరి వారు మరి ఆ గాడిద పిల్ల ఎంతో మరి దానికి ఎంతో గౌరవం వచ్చి ఎంతో మరి పొడుగ్గా మరి దారంతా కూడా అది ఆ వస్త్రాల మీద నడవడం మరి అది జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి. And so the apostles brought their cloaks and piled them up to where Jesus had a nice padding for him to ride on. మరి ఈ విధంగా అపోస్తలులు ఒకవేళ చాలా మంచి ఆ యొక్క బట్టలన్నీ కూడా మడత పెట్టి గాడిద మీద వేసి యేసు ప్రభు వారు కూర్చోడానికి చక్కగా వారు తయారు చేస్తారేమో నేను అనుకుంటాను. Now I want you to see him on that donkey. He didn't hop up on it and straddle it like a soldier did. మరి ఇక్కడ చూడండి ఆయన కూర్చునే విధానాన్ని కూడా మీరు గమనించండి. ఆయన ఏదో ఒక సైనికుడు కూర్చున్నటువంటి విధంగా తన భారమంతా గాడిద మీద వేసి ఆయన కూర్చోలేదు. See, I don't even think that donkey had a noose around his mouth like they do with a lasso back there for him to hold on to.
మరి ఒకవేళ ఆ గాడిదకు మరి గుర్రానికి కట్టబడినట్లుగా మరి ఆ యొక్క అది మెడ తలకాయ తిప్పకుండా మరి దాన్ని ఒక తాడు పెట్టి కట్టినటువంటి వృత్తాంతం కూడా అక్కడ కనపడలేదు. I think he sat sideways on that horse, that donkey, with his legs hanging down to where he could see the people like this. మరి ఆయన ఆ గాడిద పిల్ల మీద కూర్చున్నట్లుగా ఆయన ఉంటూ నడుచుకుంటూ ఆయన వస్తూ మరి ఆ యొక్క ప్రజలతో ముఖాముఖిగా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి వారిని పలకరిస్తూ చిరునవ్వుతో ఆయన వారందరితో మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. And I told you before, as he was on that donkey, he was not looking down on top of the people. He was looking right in their eyes, in their faces. మరి రాజులు అధికారం కలిగినటువంటి వారు గుర్రం మీద కూర్చుని అధికారంతో కిందకి చూసినట్లుగా ఆయన చూడట్లేదు, కానీ ఆ గాడిద మీద కూర్చొని వారి అంత ఎత్తులోనే వారి కళ్ళల్లో కళ్ళు చూసుకుంటూ వారితో చిరునవ్వుతో పలకరించుకుంటూ ఆయన మరి ఆ యొక్క యెరూషలేములోనికి ఆయన వెళ్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఆమేన్. Now, it Lord, also says, hallelujah. it says here in Luke in verse 36, it says, as they went along, people put their cloaks on the road for that nasty donkey to put his feet on. If you've ever seen animals walk, they tend to go to the bathroom as they walk. That was not a concern. The concern was lifting up Jesus Christ. మరి ఇక్కడ ఆ గాడిద పిల్ల వెళ్లే దారంతా కూడా మరి బట్టలు పరచబడ్డాయి అని మనం చూస్తా ఉన్నాం. మరి గాడిద పిల్ల మరి ఎందుకు వారు బట్టలు వేశారంటే మరి ఆ గాడిద మీద కూర్చున్న యేసయ్య కొరకు వారు బట్టలు వేశారు అనేటువంటిది అక్కడ ఆ గాడిద తెలుసుకోగలిగింది. And then if you look over into John chapter, where was that? Okay, John chapter 12 in verse 12 and 13. మరి యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము మరి 12, 13 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఆ మరునాడు ఆ పండగకు వచ్చిన జన సమూహము యేసు యెరూషలేమునకు వచ్చుచున్నాడని విని ఖర్జూరపు మంటలు పట్టుకొని ఆయనను ఎదుర్కొనబోయి జయము ప్రభు పేరట వచ్చుచున్న ఇశ్రాయేలు రాజు స్తుతించబడును గాక అని కేకలు వేసిరి. ఆమేన్. They laid palm branches in the road. They thought this was holy ground, not just regular street. It was holy ground that the King of Kings, the Messiah, was coming into Jerusalem on his horse, on his donkey. మరి ఈ విధంగా మరి ప్రజలైనటువంటి వారు ఏమనుకున్నారంటే ఇది ఎంతో పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలము, ఆ యొక్క రాజుగారు వస్తా ఉన్నారు, మెస్సియా వస్తా ఉన్నారు, యూదుల రాజు వారు వస్తా ఉన్నారు అని వారు ఎంతో గౌరవంతో మెస్సియాను గౌరవపరిచే విధంగా మరి ఆయనను గౌరవిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Now, here they are. They're thinking he's coming into Jerusalem to set up an earthly kingdom. They're thinking the Lord of Lords, the King of Kings, the Messiah, is going to overthrow the Roman government. మరి ఆ ప్రజలైనటువంటి వారు ఆయనను ఒక భూ సంబంధమైనటువంటి రాజుగానే వారు చూశారు. మరి రోమా సామ్రాజ్యాన్ని ఆయన మరి చెదరగొట్టి ఓడించి మరి తన రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు అని అనుకున్నారు, కానీ ఆయన రాజ్యం వేరేటువంటిదని వారు తెలుసుకోలేదు. The people were out there in force, celebrating, rejoicing. They were happy. They were lifting up and they sang songs. మరి ఈ విధంగా ప్రజలైనటువంటి వారు మరి ఎంతో సంతోషంతో ఆనందంతో మరి పాటలు పాడుకుంటూ దేవుని స్తుతిస్తూ మరి ఆయనను ఎంతగానో యెరూషలేములోకి ఆహ్వానిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. And they sang from Psalms 118:26. It says, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." మరి కీర్తనకారుడు చెప్తా ఉన్నాడు కదా, మరి ఆ కీర్తనకారుడు అంటా ఉన్నాడు కదా, ప్రభు పేరట వచ్చి వాడు స్తుతించబడును గాక, మరి ఆయన ఎంతగానో మరి ఆయన కొనియాడబడును గాక, మరి ఈ యొక్క భూమి మీద శాంతి సమాధానం ఆయన స్థాపించును గాక అని కీర్తనకారుడు చెప్తా ఉన్నారండి. And then in John chapter 12 and verse 14, 13, it says, "Hosanna." మరి ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి భాగంలో యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో మరి ప్రభు పేరట వచ్చేవాడు ఇశ్రాయేల్ రాజు స్తుతించబడును గాక, హోసన్నా అని వారు జయధ్వజము చేస్తా ఉన్నారండి.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. They wanted an earthly king. మరి ప్రభు పేరట వచ్చేవాడు మరి ఇశ్రాయేలు రాజు స్తుతించబడును గాక అని కేకలు వేస్తా ఉన్నారు. మరి వారు భూ సంబంధమైనటువంటి ఇశ్రాయేలు రాజు కొరకే వారు చూస్తా ఉన్నారు. Hallelujah. They were Hallelujah. excited. They had somebody to redeem them, to save them from the oppression they were in. మరి మరి ఇంతవరకైనా ఈ విషయాన్నైనా వారు తెలుసుకోగలిగారు. ఆ యేసు ప్రభువుని వారు ఒక రాజుగా వారు గుర్తించారు. వారిని విడిపించడానికి ఆయన అధికారం కలిగినటువంటి వాడని గుర్తించారు. దీనికి దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. I don't know how the singing broke out. I don't know if one person shouted, Hosanna, blessed is he who comes in the name. And it just kept spreading with everybody in the crowd. And all of a sudden, here's this glorious singing to the heavens. మరి ఆ జనసమూహంలో మరి మొట్టమొదటిగా ఎవరు మరి ప్రభు పేరట వచ్చేవాడు స్తుతించబడుగాక అని ఎవరు అరిచారో మనకు తెలియదు. ఆయన ఒక వ్యక్తి అరవడం ద్వారా అదే మాట ప్రజలందరి నోటి నుంచి కూడా వచ్చి మరి ప్రభు పేరట వచ్చేవాడు స్తుతించబడుగాక అని అందరూ కూడా అరవడం ప్రారంభించారు, స్తుతించడం ప్రారంభించారు. I could see the people in the crowd with tears coming down their eyes, and as Jesus walked by, they would fall on their knees and worship the King of Kings. మరి ఆ జనసమూహంలో ఉన్నటువంటి వారు చాలా మంది తమ రాజు వస్తా ఉన్నాడని వారు ఎంతగానో మరి ఆ యొక్క సంతోషంతో ఆనంద బాష్పాలు కుమ్మరిస్తూ మరి ఆయనను మరి మోకరించి మరి ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Can you see that Palm Sunday? Can you see the people? మరి మీరు మీ ఆత్మీయ నేత్రాలతో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గాడిద మీద మరి రావడము ఈ యొక్క మట్టల ఆదివారంలో ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తించగలుగుతా ఉన్నారా? Can you see Jesus on the donkey going along and somebody reaches his hand out and Jesus touches his hand? మరి మరి ఆయన ప్రజలను ఆయన మధ్యలో నుంచి ఆయన వెళ్తా ఉన్నప్పుడు మరి ఎవరైనా ఆయన వైపు చేయి చాపినప్పుడు ఆయన ప్రేమతో ఆ చెయ్యిని తాచేటువంటి ఆ ప్రేమను మీరు చూడగలుగుతా ఉన్నారా? Can you see a child come running up and grab Jesus's leg and just hug him? మరి ఆ జనసమూహంలోంచి ఎవరో ఒక చిన్న పాప మరి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన కౌగిలించుకోవాలని, నన్ను కౌగిలించుకోండి అని యేసయ్య అని ఆయన వైపు చూసినప్పుడు ఆయన ఆ పాప కోరినట్టు విధంగానే ఆ బిడ్డను దగ్గరికి తీసుకొని కౌగిలించుకున్న దృశ్యాన్ని మీరు చూడగలుగుతున్నారా? And Jesus never did what an earthly king, get away from me, I'm powerful. మరి ఈ లోకంలో అధికారులు మరి చేస్తున్నటువంటి విధంగా నా దగ్గరికి రావద్దు, నేను అధికారం కలిగినటువంటి వాడిని, మీరు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడి నుంచి అని అనేటువంటి ఆ అధికారి కాదండి మన అధికారి. Oh, Lord is good. Jesus is good. The Father is good. The Holy Spirit is good. మన తండ్రి అయిన దేవుడు మన యేసయ్య మరి మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి ఎంతో మరి దయ కలిగినటువంటి వాడు, జాలి కలిగినటువంటి వాడు, ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు అండి. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Oh, let's remember how loving and caring and humble Christ was and is. మరి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం, మనం కలిగి ఉన్నటువంటి దేవుడు ఎంత తగ్గింపు కలిగినటువంటి వాడో, ఎంత ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడో, ఎంత మన ఎడల ఎంత జాలి దయ కలిగినటువంటి వాడో మనం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. In verse 39 of Luke, it says some of the Pharisees in the crowd told Jesus, rebuke your disciples. మరి వారిలో కొంతమంది పరిసయ్యుల్ని మనం చూసినట్లయితే వారు ఏమంటున్నారంటే, మరి ఇదిగో బోధకుడా నీ శిష్యులను మెల్లిగా నెమ్మదిగా ఉండమని చెప్పు, వాళ్ళు అరవద్దని చెప్పు అని అన్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Jesus, you tell them to shut up. మరి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు కదా, యేసు నీకు వినపట్లేదా, ఎంత గొడవ చేస్తున్నారు నీ శిష్యులు, వాళ్ళు నోరు మూసుకుని ఉండమని చెప్పు అని అంటా ఉన్నారు వాళ్ళు. And Jesus looked at them and he says, I tell you the truth. If they keep quiet, the stones will cry out.
మరి ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు 40 వచనంలో చెప్తా ఉన్నారు కదా, ఇదిగో పరిసయ్యులైనటువంటి వారలారా, ఒకవేళ నా శిష్యులు నెమ్మదిగా ఉన్నట్లయితే, ఈ ప్రజలు నెమ్మదిగా ఉన్నట్లయితే, నిశ్శబ్దంగా ఉన్నట్లయితే, ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి రాళ్ళు కేకలు వేసి నన్ను మహింపరుస్తాయి అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Hallelujah. He is saying, look, I don't care what you say, but my Father in heaven will make the stones sing a song. మరి నువ్వేమనుకుంటున్నారు పరిసయ్యులు అనేటువంటి వారలారా, నా తండ్రి ఎంత శక్తిమంతుడంటే, మరి ఈ మనుషులు మాత్రమే అరవడం కాదు గాని, ఈ సమస్త సృష్టి కూడా, ఈ రాళ్ళు, చెట్లు, వృక్షాలు, పక్షులు వీటన్నిటిని కూడా అరిసి మరి నన్ను నా సృష్టికర్తను ఆ యొక్క మహింపరిచే విధంగా నేను చేయగలడని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. Amen. 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 He is telling them, and he's telling us, that if we don't go share the gospel, God, Jesus, and the Holy Spirit will find somebody to go share the gospel. మరి ఆయన దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతా ఉందంటే, మరి ఒకవేళ మనము దేవుని పరిచయం చేయవలసిన విధంగా మనం చేయకపోయినా, మనము దేవుని సువార్త చెప్పవలసిన విధంగా మనం చెప్పకపోయినా, మరి ఆయన మనల్ని కాకుండా ఇంకా వేరే వారిని ఎవరన్నా పంపించి ఆయన సువార్తని ఇంకా బలంగా ప్రకటించుకునే విధంగా ఆయన కార్యాలు చేయగలడు. Are you letting the Holy Spirit be suppressed where you are because you're afraid to speak up? Well, I'm telling you, the Holy Spirit's going to go forward with or without you. మరి ఆ విధంగా మరి పరిశుద్ధాత్ముడు మరి ఆ యొక్క నీకు ఆ సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చి నీ ద్వారా మాట్లాడుకోగలడు. ఒకవేళ నీవు ఆ సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించలేనటువంటి విధంగా ఉన్నట్లయితే, నీ ప్రక్కనటువంటి వేరొక వ్యక్తి ఆ సమర్పించుకున్నటువంటి ఆయన పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించి ఆయన వాడుకోగలడు. ఆమేన్. I so much desire to go to the persecuted areas in North India and to Pakistan, but the Lord has not released me to go there at all. మరి ఆ నార్త్ ఇండియాలో మరి ఆ ఎంతో భయంకరమైనటువంటి హింసలు జరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతాలకి, పాకిస్తాన్ లో అలాగే ఆఫ్రికాలో మరి అనేకమైనటువంటి హింసలు, క్రైస్తవులు చంపబడుతున్నటువంటి ప్రాంతాలకి నేను కూడా వెళ్ళాలనుకుంటాను కానీ మరి దేవుడు ఎందుచేతో నన్ను అనుమతించటం లేదు. I want to go, but God won't say, go, Steve, go, Jockin, go, Manahor, go, Soner. మరి ఆయన చెప్తారు, ఇదిగో స్టీవ్ నువ్వు వెళ్ళు, మరి మా జాచి నువ్వు వెళ్ళు, మరి మనోహర్ నువ్వు వెళ్ళు, మరి సోను నువ్వు వెళ్ళు అని ఆయన చెప్పినప్పుడు మనం చెయ్యాలి. మరి ఆయన చెప్పకుండా మనం వెళ్ళకూడదు. But what God has done, he's provided the Zoom, the internet, the Wi-Fi. We are there in those persecuted areas. మరి ఆ యొక్క దేవుడు తన శక్తి ద్వారా ముందుగానే మనకి ఇంటర్నెట్, మరి యొక్క జూమ్, గూగుల్ మీట్ ఇటువంటి సాధనాలు మనకు అనుగ్రహించి మనం ఎక్కడికి వెళ్లకుండానే మరి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఒకరు చెప్పుకుని మనం ఆదరించబడడానికి, ధైర్యపరచబడడానికి దేవుడు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మన మధ్యలో ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Hallelujah, Father. Thank you for providing a way that we can go and share the gospel. ప్రభువా, మరి మేము వెళ్ళలేనటువంటి ప్రాంతాలకు, మరి ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రాంతాలకు మేము మరి ఆ యొక్క శారీరకంగా, వ్యక్తిగతంగా మేము వెళ్ళకపోయినా ఈ విధంగా ఆన్లైన్ లో మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళి మీ యొక్క వాక్యాన్ని బోధించడానికి మాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం కొరకు నీకు వందనాలని మనం చెప్దాం. I want to read you some scripture prophecy from Zechariah 9:9. మరి ఆ యొక్క జకర్యా 9:9లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఏదైతే దేవుని యొక్క ఆ ప్రవచనాలు, ప్రవక్తలు చెప్పినటువంటి ప్రవచనాలు నెరవేర్పును గురించి మీతో చెప్పాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను. And this is over in John 12 verses 14-15. మరి ఈ యొక్క మరి మనం ఇంతకు ముందు చదువుకున్నటువంటి ఆ యొక్క 12వ అధ్యాయంలో మరి 14-15 వచనాల్లో మనం ఈ మాటలు మనం చూస్తా ఉన్నాం. Do not be afraid, O daughter of Zion. Do not be afraid, Israel. All of you Jews, don't be afraid. మరి ఇదిగో మరి యూదా ప్రజలారా, మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలారా, మరి ఆ యొక్క అబ్రహాం సంతానమా, మరి మీరు ఏ విధంగా కూడా భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. See, your king, your Messiah is come from heaven down to earth and is seated on a donkey's coat.
మరి ఇదిగో నీ రాజు మరి ఆ యొక్క నిన్ను విడిపించడానికి నీకు మరి నీ మధ్యలో మరి గాడిద పిల్ల మీద ఆయన ఎక్కి వస్తా ఉన్నాడు. ఆయన నీతిమంతుడు, ఆయన మరి ప్రభావం కలిగినటువంటి వాడు, ఆయన రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభు అని ముందుగానే జకర్యా ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడ్డాయండి. See, he has been prophesied through the Old Testament that Jesus was the Messiah. మరి ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే మరి మెస్సయ్య అనే ఎప్పుడో మరి 500 సంవత్సరాల క్రితమే ప్రవక్తల ద్వారా ఈ మాటలు మనకు తెలియజేయబడ్డాయి. And it was prophesied in Zechariah that he would come to Jerusalem on a donkey's colt. మరి అనేక వేల సంవత్సరాల క్రితమే, వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఇదిగో నీ రాజు మరి గాడిద పిల్ల మీద ఆయన ఎక్కి యెరూషలేములో ప్రవేశిస్తాడు, ఆయన నీ రాజు అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారండి. See, Jesus' life all was prophesied what would happen. మరి చూడండి ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితంలో మరి ఏం జరగబోతుంది అనేటువంటిది ప్రవక్తలు ముందుగానే ప్రవచించారు. How does his disciples react to Jesus them going to town, getting a donkey, Jesus getting on the donkey, all of the blankets, all the palm trees, all of the blankets in the road? How did they react? మరి ఈ విధంగా మరి ఆ యొక్క శిష్యులైనటువంటి వారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చూస్తున్నప్పుడు మరి వారు ఏ విధంగా మరి ఆలోచించి ఉంటారు? గాడిదని వారు తీసుకురావడము మరి చాలా అద్భుతంగా ఉంది, ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. మరి దాని మీద బస్తాలు ధరించడము, మరి దాని మీద యేసు ప్రభు రావడం, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చూస్తున్నారు. వారి నేత్రాల ద్వారా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించుంటారో ఒకసారి మీరు ఊహించుకోండి. Read John 12 verse 16. మరి యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 16వ వచనాన్ని మనం చదువుతామండి. ఆయన శిష్యులు ఆ మాటలు మొదట గ్రహింపలేదు గాని యేసు మహింపరచబడినప్పుడు అవి ఆయనను గూర్చి వ్రాయబడినని వారు ఆయనను వాటిని చేసిరని జ్ఞాపకము తెచ్చుకొనిరి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. See, the apostles had blinders on. They didn't have the Holy Spirit in their hearts. They could not see it and understand it. మరి చూడండి ప్రియులారా, అపోస్తలులకి మరి తమ కళ్ళ ముందే అనేక విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా వారు సరిగా అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు. ఏదో వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతున్నారు కానీ మరి వాళ్ళకి ఆ విషయాలు సరిగా అర్థం కావటం లేదని మనకి ఇక్కడ గమనిస్తున్నామండి. It says it was only after their minds and hearts were open did they understand all of this. మరి వారు వారు ఏదో మామూలుగా ఆయన చెప్పాడు మనం చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి అసలు ఎందుకు చేయమంటున్నారు ఏంటి అనేటువంటి విషయం వాళ్ళకి సరిగా అర్థం కావట్లేదు. Oh, we are just like those apostles. We have so many earthly things that have been around us that keep us from seeing the truth. మరి మనం కూడా మరి అలాగే మరి అపోస్తలుల వలె శిష్యుల వలె మనం కూడా మనం ఏదేదో చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ సరైనటువంటిది మనకు ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఎందుకు చేయమంటున్నాడు అనే విషయాలు మనకు సరిగా అర్థం కావట్లేదు. And you may be saying, why is this white man from the United States trying to teach us what they believe in the United States? మరి ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు, ఎవరు అసలు ఈయన తెల్లగా ఉండి అమెరికా దేశం నుంచి వచ్చి ఆయన ఏదో చెప్పేవన్నీ కూడా అక్కడ జరిగేవన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్పి మనల్ని విసిగిస్తున్నాడని ఒకవేళ మీరు చిరాకు పడచ్చు. Because I'm going to tell you, I'm not trying to teach you what they believe in the United States because I don't believe what they're preaching in the churches. మరి అమెరికా దేశంలో బోధించేటువంటి బోధ మీకు నేను చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే అమెరికా దేశంలో బోధించే బోధన నేను కూడా నమ్మను. I believe they have softened the gospel so much just to tickle people's ears. మరి ఎందుచేతంటే మరి వారు ఆ యొక్క సువార్తను చెప్పవలసిన విధంగా చెప్పకుండా మరి ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క చెవులకు ఇంపుగా ఉండే విధమైనటువంటి మాటలే చెప్పి వారి కాళ్ళని మరి వాళ్ళు వ్యర్థపరుస్తా ఉన్నారు. They are into crowds and money and bigger buildings, and so they can't do that preaching Jesus Christ and him crucified and submission and dedication and suffering. మరి ఆ విధంగా మరి ఆ యొక్క దేవుడు మరి ఆ యొక్క ఏదైతే మరి ప్రజలు అయినటువంటి అవసరమైనటువంటి రక్షణ సువార్త అనేటువంటి విషయాన్ని వారు బోధించకుండా వారు డబ్బులు పోగు చేసుకోవడం, బిల్డింగ్లు కట్టుకోవడం, వీటి గురించే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అనేటువంటిది నాకు తెలుసు. What I'm teaching you is what the Holy Spirit has taught me over the last 38 years now.
మరి నేను చెప్పే విషయాలన్నీ కూడా నేను 38 సంవత్సరాల నుంచి నేర్చుకున్న విషయాలు, నా వ్యక్తిగతంగా, నా సొంతంగా నేను నేర్చుకున్న అనుభవపూర్వకంగా నేర్చుకున్న విషయాలే మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దేవునికి And if స్తోత్రం. it's హల్లెలూయా. not what you see in the scriptures, pray for the Father to change me or change you. మరి ఒకవేళ నేను చెప్పేటువంటి మాటలు వాక్య ప్రకారంగా నేను చెప్పనట్లయితే మరి ప్రభువుని ప్రార్థన చేయండి, అయ్యగారిని మార్చమని ప్రార్థన చేయండి. లేదంటే నేను చెప్పే మాటలు సరైనటువంటివి అయితే మీరు మారండి అని నేను మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను. But I see great revival in India because we are learning together what God through the Holy Spirit is trying to tell us through Jesus's life. మరి ఈ విధంగా మరి భారతదేశంలో మరి గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని ప్రభు తీసుకురాబోతా ఉన్నాడు. గొప్ప గొప్ప కార్యాలు మీ ద్వారా జరిగించబోతా ఉన్నాడు. మరి ఉజ్జీవం రాబోతుంది అనేటువంటిది మాత్రమే నేను విశ్వసిస్తా ఉన్నాను. ఆమేన్. Amen. Oh, God's good. ఆమేన్. ఆమేన్. Somebody talks too much. I think it's Jockey. ఎస్ సార్. మరి చాలా ఎక్కువ మాట్లాడాడు ఒక ఆయన. హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ స్పీకింగ్ త్రూ us సార్. ఇట్స్ ఆల్ ద టైమ్. yes, praise the lord. I've taken up too much time, but I have to go to the crucifixion now. మరి ఆ యొక్క నేను ఎంతో ఇంకా అధికమైన సమయం బోధించాను కానీ ఇంకా నేను చెప్పాలనుకున్న విషయము ఆ యొక్క సిలువను గురించి నేను ఇంకా మీకు చెప్పలేదు. I want us to go to chapter 23 of Luke. మరి లూకా సువార్త మరి 23వ అధ్యాయంలోను మీరు చూడాలని మనవి చేసుకుంటా ఉన్నాను. And we're also going to look in Mark 15. Okay. So, but let's start in Luke 23. మరి లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మాటలు మనం చూసుకుందామండి. And we're talking about where Jesus is before Pilate, he's before Herod, he is they are taking him and they are crying out. This is the same crowd that lifted him up as king just 3 days before. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. I guess you could say 4 days. మరి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు 23వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద మరి వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి నేరారోపణలు చేసి పిలాతు దగ్గర, హేరోదు దగ్గర, మరి ప్రధాన యాజకుల దగ్గర ఆయన నిలబెట్టి మరి ఆయన సిలువ వేయండి అని అరుస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఇదే ప్రజలు మరి 4 దినాల క్రితము మరి ఆ యొక్క యూదుల రాజుని మరి మహిమ హోసన్నా అని వారు ఎంతగానో మరి ఆయన్ను కొనియాడినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Okay. I think I want to look at Mark 15 first, okay? మరి మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయాన్ని మరి చూడాలని మనవి చేసుకుంటున్నానండి. And I got to tell you, Jesus before Pilate, and of course, we've already heard that story so many times. And the Pharisees kept yelling, crucifying, crucifying. మరి ఈ విధంగా పిలాతు దగ్గర ఆయన నిలబెట్టాడు. మరి హేరోదు దగ్గర నిలబడినప్పుడు పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు అనేటువంటి వారు ఏం అడుగుతున్నారంటే మరి ఆయన సిలువ వేయండి, సిలువ వేయండి అని వారు అరుస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. And in verse 14, Pilate says, why crucify him? What crime has this man committed? మరి 14వ వచనంలో ఆయన అడుగుతా ఉన్నాడు కదా, పిలాతు గారు ఎందుకు ఆయన మీరు సిలువ వేయాలని అడుగుతా ఉన్నారు, ఆయన చేసిన నేరం ఏంటి అని ఆయన అడుగుతా ఉన్నారు. There was a huge crowd with the Pharisees in the temple, in the wherever Pilate is. మరి ఆ యొక్క పిలాతు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మరి ఆ పిలాతు మరి అధికార మందిరం దగ్గర మరి చాలా మంది జన సమూహము మరి అక్కడ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. And they didn't cry crucify one time. They were crying out so many times, crucify, crucify him. It was just echoing through the whole arena they were in. మరి ఆ విధంగా పిలాతు అధికార మందిరం దగ్గర మరి ఆ యొక్క జనాలందరూ కూడా మరి చాలా మంది జన సమూహం అక్కడ ఉండి మరి ఆయన సిలువ వేయండి, సిలువ వేయండి అని అరుస్తా ఉంటే మరి ఆ స్వరానికి, ఆ శబ్దానికి పిలాతే భయపడిపోయినట్లుగా మన వాక్యం చూస్తా ఉన్నాం. And they said even louder, even though he sinned none, crucify him. మరి ఆయన ఆ విధంగా మరి ఇంకా మరి పిలాతు ఏమి మాట్లాడకపోతుంటే ఇంకా మరి బిగ్గరగా మరి వాళ్ళు ఆయన సిలువ వేయండి, సిలువ వేయండి, ఆయన చంపండి అని వారు అరుస్తున్నట్లుగా వాక్యం మనం చూస్తా ఉన్నాం. Luke 23 goes into more details. We're not going to look into that though, okay? They released Barabbas to them, who was
horrible. He was a murderer. మరి లూకాసు వార్త 23లో మనం ఆ భాగాన్ని మనం చూడలేదు కానీ మరి యేసుక్రీస్తుకు బదులుగా మరి భయంకరమైనటువంటి గజ దొంగ అయినటువంటి హంతకుడు అయినటువంటి బరబ్బాను వదిలిపెట్టమని వారు అడుగుతా ఉన్నారు. In Mark 15 verse 16, they led Jesus away. They put a purple robe on him to symbolize hypocrisy in that he claimed to be the king. మరి ఇక్కడ 16వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు ఆ యొక్క మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో సైనికులు మరి ఆయన మీద మరి ఊదా రంగు వస్త్రాన్ని తొడిగించి మరి ఆయన్ని అవమానపరిచినట్లుగా రాజువా నువ్వు అని మరి ఇదిగో ఊదా రంగు వస్త్రం అని అవమాన కారణంగా వారు వస్త్రాన్ని తొలగించారని మనం చూస్తున్నాం. They had beat him so much and they put a crown of thorns that just pierced his head and blood dripped down on it. మరి ఆయన మరి ఎంతగానో కొడతా ఉన్నారు, ఎంతగానో మరి ఆ కొరడాలతో కొట్టినప్పుడు ఆ యొక్క చర్మం అంతా కూడా ఊడిపోయి ఒళ్ళంతా రక్తం అయిపోయింది. అలాగే మొండ్ల కిరీటం ఆయన పెట్టినప్పుడు ఇదిగో యూదుల రాజు కదా, ఇదిగో మొండ్ల కిరీటం తీసుకొని మొండ్లతో ఆయన కిరీటం తలను గుచ్చినప్పుడు రక్తం అంతా ఆ యొక్క మొహమంతా కారినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. And I can see all of the soldiers walking by and just put two spitting in his face and spitting in his face. And the spit is just dripping down his face. మరి ఆ విధంగా మరి ఆ యొక్క సైనికులైనటువంటి వారు ఆ యొక్క పరిచయులైనటువంటి వారు కాండ్రించి నువ్వు యూదుల రాజువా అని ఉమ్ము వేసినప్పుడు ఆ ఉమ్ము అంతా కూడా అది ఆయన మొహం మీద మరి ఆ విధంగా కిందకి జారుతూ ఉందండి. And they were mocking him saying, "Hail, hail to the King of the Jews. Look at you now." మరి వాళ్ళు ఎంతో అవమానకరంగా ఆయన్ని ఈ విధంగా హింసిస్తూ ఇదిగో యూదుల రాజా నీకు జయము, ఇదిగో యూదుల రాజా నీకు జయము అని అవమానకరంగా వాళ్ళు ఆయన్ని ఏలాకోలంగా వాళ్ళు నవ్వుకుంటూ వాళ్ళు అరుస్తా ఉన్నారు. And they took sticks, rods, and staffs and beat him over the head and over and over. And they had that crown of thorns that was just digging deeper and deeper into his skull. మరి ఆ విధంగా ఆయన ఒక కర్రను తీసుకొని బళ్ళాన్ని తీసుకొని ఆ బళ్ళంతో మరి ఆయన వీపు మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ పొడుతూ ఆ యొక్క గుద్దుతూ మరి ఆ తల మీద ఆ బళ్ళంతో ఆ ముళ్ళ కిరీటం మీద కొడతా ఉన్నప్పుడు ఆ ముళ్ళ కిరీటంలో ముళ్ళన్నీ కూడా ఆయన తలలోకి లోపలికి వెళ్ళిపోయి రక్తము ఏరులై ప్రారంభించినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నామండి. And then they'd fall on their knees and they'd go, "Hail to Jesus, hail," and they'd act like they're worshiping him. మరి అందరినీ నవ్వించడానికి అన్నట్లుగా మరి వారందరూ కూడా ఎదురుగుండా రాజుగారికి మరి చాలా వందనాలు అని మోకాళ్ళించి నవ్వుకుంటూ అపహాస్యంగా యూదుల రాజా నీకు మరి ఆ యొక్క జయము స్తోత్రము అని వాళ్ళు ఎంతో నవ్వులాటగా కార్యక్రమం అంతా చేస్తా ఉన్నారండి. They had already whipped him with the cat of nine tails and he was bleeding up under there. But you notice they only beat him on the head when he had the purple robe on. మరి ఆ విధంగా మరి ఆ యొక్క ఆయన వస్త్రాన్ని మరి ఆయన ధరించి ఉంటుండగా మరి ఆ యొక్క మరి ఆయన ఎంతగానో మరి ఆ యొక్క వారు హింసించారు, మరి నిందించారు, మరి ఆ యొక్క అవమానపరిచారు, బాధ పెట్టారని మనం వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. It said they then took that purple robe off of him and put it over there and then redressed him in his own clothes. మరి ఆ ఊదా రంగు వస్త్రం ఎంతో మరి ఖరీదైంది కాబట్టి ఆ ఊదా రంగు వస్త్రాన్ని తీసివేసి మరి ఆయన వేసుకునేటువంటి సామాన్యమైనటువంటి వస్త్రాలను ఆయనకు తొడిగించి తిరిగి ఆయన్ని హింసించడం ప్రారంభించారండి. In verse 21 it says they started taking him to the cross and then they chose a man in verse 21. మరి 21వ వచనంలో మరి ఆయన్ను సిలువ వేయడానికి తీసుకువెళ్తున్నటువంటి సమయంలో ఆయన సిలువను మోయలేకపోతుంటే మరి ఒక కురేనీయుడైన సీమోను అనే అతన్ని వారు ఎన్నుకుని ఆ యొక్క సిలువ మోయమని బలవంతం చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. You read that? ఆ యొక్క 21వ వచనం చదువుకుందామండి. కురేనీయుడైన సీమోను ఒకడు పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి ఆ మార్గమున పోవుచుండగా ఆ సిలువను మోయుటకు అతన్ని బలవంతం చేసిరి అని మనం చూస్తున్నామండి. There are, it says that they forced Simon to take the cross and forced him to carry it. మరి ఇక్కడ వాక్యంలో చాలా క్లియర్ గా రాయబడి ఉందండి. మరి అతన్ని బలవంతంగా మరి ఆ యొక్క మరి జబర్దస్తిగా మరి అతన్ని ఈ సిలువ మొయ్యి అని అతని దారిని అతను వెళ్ళిపోతుంటే అతన్ని ఆపి ఆ కార్యం చేయబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. Now I want you to look at Simon. He had just come to Jerusalem to go to the temple to offer the annual sacrifices, and he had 2 children.
మరి ఇక్కడ ఈ కురేనీడైన సీమోను మరి తన మరి ఆ యొక్క మరి దేవాలయానికి వచ్చి ఆ యొక్క మరి బలి అర్పించడానికి ఆయన చిన్న బిడ్డలైనటువంటి వారితో ఆయన యెరూషలేముకు వస్తా ఉన్నాడు. ఒక బాటసారి ఆయన. The Pharisees had no sympathy for anybody. They grabbed Simon away from his two children and made him go with Jesus carrying that cross. చూడండి, ఇక్కడ సైనికులు పరిచయులైనటువంటి వారు ఎంత భయంకరమైనటువంటి క్రోధమైనటువంటి వారో, క్రూరమైనటువంటి వారో ఆ చిన్న బిడ్డల్ని పక్కకు గెంటేసి అతని తండ్రిని వారు తీసుకొని ఇదిగో సిలువ మొయ్యి, వాళ్ళు ఏమైపోయినా నాకు సంబంధం లేదు అన్నట్లుగా మరి ఆ బిడ్డల ఎడల కనికరం లేని వారిగా వారు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. And it says there that he carried the cross behind Jesus. మరి ఆ విధంగా సీమోను మరి ఆ యొక్క సిలువను మోసుకుంటూ మరి వస్తా ఉన్నాడు. మరి ఆ యొక్క యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని తీసుకుని వస్తా ఉన్నాడు. And over in, let's see here, let me find it. Okay, I can't find it right now, but in Luke 23, మరి లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయంలో చూడండి. it says again that they made him carry it behind Jesus. మరి ఆ విధంగా అక్కడ రాయబడింది ఏంటంటే ఆ యొక్క యేసు ప్రభు వెనకాలగా మరి ఆ సిలువ మోసుకుంటూ రమ్మని ఆ యొక్క భక్తుడు లూకా అనేటువంటి భక్తుడు రాశారండి. I see the Jesus video has Simon and Jesus hanging on to each other as they carry the cross. మరి ఆ యొక్క చాలా మటుకు జీసస్ వీడియోలో మనం చూసినట్లయితే మరి ఆ యొక్క సీమోను మరి సిలువను మోసుకుంటూ ఆ యొక్క యేసు ప్రభువును కూడా పట్టుకొని ఆ యొక్క నడుచుకుంటూ వస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. So I'm not sure whether Jesus and Simon carried it together, and I don't know, but we know Simon helped Jesus carry that cross. మరి ఆ యొక్క సీమోను మరి వెనక వచ్చాడా, యేసు ప్రభు ముందుగా వెళ్ళాడా, మరి ఆ యొక్క సీమోను యేసు ప్రభువుని పట్టుకుని సిలువ మోసాడా, ఇవన్నీ మరి కాదు గాని మరి ఆ యొక్క మరి యేసు ప్రభు వారు సిలువ మోయలేనటువంటి సమయంలో మరి ఆ యొక్క సీమోను మరి ఆ సిలువను మోసాడు అనేటువంటిది మాత్రం నిజం. And then in Mark 15, మరి మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయంలో మీరు చూసినట్లయితే in verse 25 of 15, read 25 through 30. మరి ఆ యొక్క మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయము 25వ వచనాన్ని మనం చూద్దామండి. ఆ యొక్క మరి ఆయన సిలువ వేసినప్పుడు పగలు 9 గంటలు ఆయను అని మనం చూస్తా ఉన్నాం. మరియు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయన మీద మోపబడిన నేరము రాసి పైగా నుంచిరి. మరి కుడి వైపున ఒకరిని, ఎడం వైపున ఒకరిని, ఇద్దరు బందిపోటు దొంగలను ఆయనతో కూడా సిలువ వేసిరి. ఆమేన్. You read 25 to 30? Yes sir. 25 to 28 sir. 20 through 30. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. అప్పుడు ఆ మార్గమున వెళ్ళుచున్న వారు ఆ యొక్క తమ తలలుచుచు, ఆహా దేవాలయం పడగొట్టి 3 దినముల్లో కట్టువాడా, సిలువ వేదము నుండి దిగి నిన్ను నీవే రక్షించుకొనమని చెప్పి ఆయనను దూషించిరి. So now as we see him carrying that cross and Simon helping him going through the roads, and we know that song about Via Dolorosa. మరి ఆ యొక్క దేవుడు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరి ఆ యొక్క సిలువను మోసుకుంటూ మరి ఆ యొక్క మార్గం గుండా మరి వియా డొలరోసా అనేటువంటి మార్గం గుండా ఆయన వెళ్ళారు అనేటువంటిది అక్కడ మనం చూస్తా ఉన్నాం. And we see Jesus going from the temple or the Pilate's court carrying that cross beat to a pulp. He was unrecognizable to the people. మరి ఆ విధంగా మరి ఆ యొక్క ఆయన మార్గాల గుండా యెరూషలేము మార్గాల గుండా ఆయన వెళ్తా ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రజలు గుర్తుపట్టలేని విధంగా ఆయన మారిపోయాడు అని మనం చూస్తా ఉన్నాం. How he made it to the cross was only through God, because he had lost so much blood. మరి ఈ విధంగా మరి ఆయన రక్తమంతా కూడా ఆయన కోల్పోయాడు కాబట్టి ఆ యొక్క బయటకు శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేసింది కాబట్టి ఆయన చాలా నీరసించిపోయాడని మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం.
It doesn't go through it much in the scripture, but I can see the crowds coming out that were there hollering, "Crucify." And they were hollering at him and cursing him and hurling insults at him as he went along. మరి ఆ విధంగా ఆయన నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆయన వీధుల్లో మరి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు, మరి ఇదిగో మరి ఆయన ఎంతగానో అవమానపరుస్తూ, ఆయన ఇంతకు ముందు అన్నటువంటి మాటల్ని మరి ఏళాకోళంగా గేలిగా మాట్లాడుతూ, మరి చూడండి అటువంటి మాటలు మాట్లాడిన ఈయనకి ఎట్లాంటి గతి పట్టిందో అని అపహాస్యం చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. I can see them throwing rotten fruit at him and throwing things at him. "Christ, crucify, crucify." మరి వాడి చేతిలో ఏదుంటే అది వాళ్ళ మీద విసురుతూ, ఆయన ఎంతగానో అవమానపరుస్తూ, తిడుతూ, మరి ఆ యొక్క వారు ఎంతగానో మరి దూషిస్తూ, మరి ఆయన్ని చంపండి, మరి సిలువ వేయండి అని వారందరూ కూడా ఆయన మీద నేరారోపణ చేస్తా ఉన్నారు. These same people that were hollering, "King, King, Messiah, Messiah," were now hollering, "Crucify him." మరి ఇదిగో మరి 4 రోజుల క్రితమే మరి హోసన్నా, మెస్సయ్య, మరి యూదుల రాజు, మరి దేవుని పేరట వచ్చేవాడు స్తుతించబడుగాక అని అరిచినటువంటి వారే ఇప్పుడు ఆయన చంపండి అని ఆయన అరుస్తా ఉన్నారు. And as he was walking, they had a sign in front, "King of Kings," and they put it in 3 different languages so everyone could read it. మరి ఆయన సిలువ వేసే దాని మీద మరి 3 భాషల్లో మరి వారు రాశారు. మరి ఈయన యూదుల రాజు అని రాశారు. ఎందుకంటే మరి ఆ యొక్క మార్గం గుండా వెళ్లే వారు అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలని. Oh, it was horrible to go from joy 4 days to hollering, "Crucify," hating Jesus. మరి చూడండి ప్రియులారా, మరి 4 రోజుల క్రితమే మరి హోసన్నా, మరి ప్రభు పేరట వచ్చిన వాడు స్తుతించబడుగాక అని అరిచినటువంటి వారే ఈ రోజు ఆయన చంపండి, సిలువ వేయండి అని అరుస్తున్నారంటే ఎంత బాధాకరమైన విషయమో కదా. And Jesus never lashed out. He never defended himself. మరి ఆయన ఏ మాత్రం కూడా తన గురించి తాను మరి వారికి ఏ మాట ఎదురు చెప్పినటువంటి వాడు కాదు. తాను కాపాడుకున్నటువంటి వాడు కాదు. వారు ఏమి తమ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నప్పుడు ఆయన తన శరీరాన్ని సమర్పించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. Oh, Jesus is on that cross in so much agony, and he is still filled with love. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువలో మరి ఎంతో క్రూరమైనటువంటి హింస పొందుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన హృదయం ఆ హింసిస్తున్నటువంటి వారి ఎడల ఎంతో ప్రేమతో నింపబడి ఉంది. He looks down at the Pharisees and he looks up at heaven and says, "Father, Father, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, Lord." మరి ఆయన ఆ యొక్క సిలువలో మరి ఆ పరిచయులైనటువంటి వారి గురించి, ఆయన హింసిస్తున్నటువంటి వారి గురించి, దూషిస్తున్నటువంటి వారి గురించి, అవమానపరుస్తున్నటువంటి వారి గురించి తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తూ, "తండ్రి, వీరేమి చేయుచున్నారు, వీరు ఎరుగరు గనుక వీరిని క్షమించని" ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. And they're down there just gritting their teeth. What does he mean forgiving us? He's the one that needs to ask for forgiveness. మరి ఆ విధంగా మరి ఆయన ఆ విధంగా వారిని క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే వారి కోపం పెరిగిపోయి వాళ్ళు ఇంకా పళ్ళు కొరుకుతూ, మరి ఏంటి ఈయన ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు, మరి నన్ను క్షమించి ప్రభు అని ప్రార్థన చేయాలి కదా, మరి మనల్ని క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏంటని ఇంకా కోపం పెరిగిపోయింది వాళ్ళకి. Oh, I tell you what, it was awful. మరి ఆ విధంగా ఈ విధంగా మరి ఆయన ఎంతో భయంకరమైనటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన ఎంతో విధేయత కలిగి, సమర్పణ కలిగి మనందరి నిమిత్తము శ్రమలను అనుభవించాడండి. Let's look over to Luke chapter 23 right quick. మరి ఆ యొక్క లూకా సువార్త మరి 23వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మాటలు మనం చూసుకొని మనం ముగించుకుందాం. 23, read 29 to 43. మరి I'm sorry, 39 to 43. మరి ఆ లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము మరి 39 నుంచి 43 వచనాలు మనం చదువుకుందామండి. అక్కడ వేలాడది వేయబడిన ఆ నేరస్తుల్లో ఒకడు ఆయన దూషించుచు, "నీవు క్రీస్తువు కదా, నిన్ను నీవే రక్షించుకొనుము, మమ్మల్ని కూడా రక్షించమని చెప్పెను. అయితే రెండవ వాడు వాణ్ణి గద్దించి, నీవు అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు గనుక దేవునికి భయపడవా? మనకైతే ఇది న్యాయమే. మనము చేసిన వాటికి తగిన ఫలం పొందుచున్నాము గాని ఈయన ఏ తప్పిదము చేయలేదని చెప్పి ఆయనను చూచి, యేసు, నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనుమనెను. అందుకు ఆయన వానితో,
నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను అనెను. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Luke 25, Luke 23, as from 3. And Pilate asked him, saying, Art thou the king of the Jews? And he answered him and said, Thou say it. Then say Pilate to the chief priests and to the people, I find no faith in this man. ఆమేన్. Jesus Amen. had the man next to him cursing him and hollering at him, take yourself down from the cross and take us with you. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి అక్కడ సిలువలో ఉన్నప్పుడు మరి ఆయనకి రెండు పక్కల ఇద్దరు దొంగల్ని ఆయన ఉంచినప్పుడు మరి ఒక దొంగ అయితే చెప్తా ఉన్నాడు, సిలువ మీద దిగిరా మమ్మల్ని కూడా దింపు అని ఆ యొక్క మరి దొంగ చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. And then the other man looked at Jesus and he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus could see in his heart that he was ripe for salvation. మరి చూడండి ప్రియ, మరొక కుడివైపున ఉన్నటువంటి దొంగ అయితే ఆయన చెప్తున్నాడు కదా, మనకైతే ఇది న్యాయమే, మనం చేసిన వాటికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతున్నాం. అయితే ఆయన మంచివాడు, పరిశుద్ధుడు, ఆయనకి ఇది అన్యాయంగా జరుగుతుందని చెప్పి, ప్రభువా నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని యేసయ్యను ప్రార్థించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. All of his sins were forgiven at that moment because he cried out to the Lord in belief in his heart. మరి అదే నిమిషంలో మరి ఆ యొక్క తన హృదయంలో విశ్వసించి ఆయన మెస్సీగా, యేసు ప్రభువుగా, దైవ కుమారుడుగా ఆయన గుర్తించి మరి ఆయన క్షమాపణ వేడుకున్నాడు కాబట్టి అప్పటికప్పుడే అతను రక్షించబడి దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఉండేటువంటి భాగ్యాన్ని అతను పొందుకున్నారండి. దేవుని Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. We have too many people today that are crying out for remorse, not for forgiveness, and they never receive salvation. మరి అలాగే మరి ఆ దొంగల్లో ఒక దొంగ వలె మరి చాలా మంది ఈ దినాల్లో కూడా వారు మరి లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచించేవారుగా ఉన్నారు కానీ మరి పర సంబంధమైనటువంటి విషయాలుగా ఆలోచించేవారుగా లేరు అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం. Jesus looked at that man and he said, with love and care, he looked at the man and said, I tell you the truth. Today you will be with me in paradise. మరి యేసు ప్రభు వారు అంత శ్రమలో ఉండి ఇబ్బందిలో ఉండి కూడా మరి ఎంతో నవ్వుతూ మరి ఆ యొక్క వ్యక్తి వైపు, కుడివైపు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వైపు చూసి, ఇదిగో మరి ఈ రోజు నీ పాపాలన్నీ కూడా క్షమించబడ్డాయి, ఈ రోజు మరి నువ్వు పరిశుద్ధుడిగా మార్చబడ్డావు, నాతో కూడా నువ్వు పరదేశంలో ఉంటావు అని ఆ యొక్క యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తెలియజేశారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, Oh, what హల్లెలూయా. precious words he heard. Imagine the guy on the other side who was cursing Jesus and he got rejected, but he was already rejected. Jesus didn't reject him. He rejected Christ. మరి అయితే ఎడం వైపు ఉన్నటువంటి దొంగకు కూడా మరి అదే అవకాశం ఇవ్వబడింది కానీ అతను మరి చివరి స్థానంలో ఉండి తన జీవితంలో మరణించేటువంటి చివరి గడియల్లో ఉండి కూడా తన హృదయాన్ని ఇంకా కఠినపరుచుకుని ఆ యొక్క దేవుణ్ణి క్షమాపణ అడగలేని వాడుగా, దేవుణ్ణి మరి ఎలా ప్రార్థన చేయాలో ఏం చెప్పాలో తెలియనటువంటి వాడుగా తన జీవితాన్ని నశించిపోయాడు. అలాగే అనేక మంది ఈ దినాల్లో నశించిపోతా ఉన్నారు. See, Jesus summed it up best in John 3:17. మరి ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు యోహాను సువార్త 3:17 ఆయన చెప్తా ఉన్నారు కదా. We love quoting John 3:16. Oh, he's the God of love. He's the God of love. మరి మనం అందరం కూడా అదిగో యోహాను సువార్త 3:16 చెప్పి అదిగో ఆయన ఎంతో ప్రేమ కలిగిన దేవుడు, ఆయన ఎంతో కృప కలిగిన దేవుడు అని మనం చెప్తాం కానీ 17వ వచనంలో ఉన్నటువంటి మాటను మనం బోధించాం. But John 17 says, for God did not send his son in the world to condemn the world, but to save the world through him. మరి ఇక్కడ 17వ వచనంలో వాక్యంలో చెప్పబడుతుంది కదా, లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయనను లోకములోనికి పంపలేదు అని మనం చూస్తున్నామండి. Because the world was already condemned from back at Adam and Eve. మరి ఎందుచేతంటే మరి లోకము మరి ఆదాము అవ్వ మరి స్వభావం కలిగినటువంటి వారుగా వారు ఎలాగైతే దేవుణ్ణి మరి త్రోసివేశారో అలాగే లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా దేవుణ్ణి త్రోసివేస్తా ఉన్నారు. We don't have a guaranteed salvation just because our mama was a Christian, our daddy was a Christian, our brothers and sisters are Christian. No, we have to accept Jesus as our Savior.
మరి ఏదో మన తండ్రి లేదంటే మన తాతగారు క్రైస్తవుడు, లేదంటే మన అమ్మ క్రైస్తవురాలు విశ్వాసి, మరి దాన్ని బట్టి మనం కూడా క్రైస్తవులుగా మనం ఉంటాము అనేటువంటిది లేదండి. ఎవరికి వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా వారు దేవుని తెలుసుకొని వారు దేవుని బిడ్డలుగా మార్చబడాలి. Oh, I tell you what, Amen. Jesus is on that cross and he is so weak and he's having to lift up to speak. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ సిలువలో ఉన్నారు. ఆయన తను తాను మరి మరి మాట్లాడడానికి ఆయన తను తాను ఊపిరి ఒకసారి గట్టిగా తీసుకున్నారండి. Oh, I know there's one voice at the 6th hour, darkness came over the land. This is in Mark 15:35. మరి మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయంలో ఆయన మరణించిన తర్వాత మరి లోకమంతా కూడా ఆ మధ్యాహ్నము మరి చీకటి అయిపోయినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Oh, the land got dark. There was no sun. The clouds covered them. మరి మరి ఎంతగానో మట్టి మధ్యాహ్నం అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ సమయం అంతా కూడా ఆ దేశమంతా కూడా చీకటి అయిపోయిందని వాక్యంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. There was a time that he was on that cross toward the end and he looked up at heaven and he went, Elah, Elah, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? మరి 34వ వచనంలో 3 గంటలప్పుడు యేసు ఎలోయి ఎలోయి లామా సబక్తాని అని బిగ్గరగా కేకలు వేసి, ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచావు అని ఆయన మరి దేవునికి మొరపెట్టినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. See, Jesus knew he had been forsaken, but he was at the point of death and his body was aching. He was hurting. Lord, why have you forsaken me? మరి ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఎంతగానో మరి ఆయన తన శరీరంలో బాధపడుతూ మరి తను పొందుకున్న శ్రమలను బట్టి, ఇబ్బందులను బట్టి, దెబ్బలను బట్టి మరి దేవా నన్నెందుకు విడిచావు అని, నన్నెందుకు మరిచిపోయావు అని దేవునికి మొరపెడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. In Luke 23 verse 46, it says, Jesus called out with a loud voice to heaven. మరి ఈ యొక్క లోక సువార్త 23వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చాలా బిగ్గరగా మరి అరిచినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Father, into your hands I commit my spirit. And he died. మరి ఇదిగో తండ్రి నా యొక్క మరి ఆత్మను మరి నీ చేతులకు నేను సమర్పిస్తూ ఉన్నాను అని ఆయన గొప్ప శబ్దంతో కేక వేసి ఆయన మరణించాడు అని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నామండి. You keep jumping back and forth, but in Mark 15 verse 38 and 39, మరి మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయము మరి మరి అక్కడ చూసినట్లయితే 28 నుంచి 29 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, the curtain of the temple was torn into from the top to the bottom. మరి అక్కడ రాయబడినటువంటి విషయం ఏంటంటే 38వ వచనంలో ఆయన మరణించిన తర్వాత దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి తెర, ఆ పరిశుద్ధ స్థలానికి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి తెర పైనుంచి కిందకి చిరిగినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. There was an earthquake when he died, and the Holy of Holies through that split was opened up to where the Holy Spirit was freed of symbolism to the Israelites. మరి ఇక ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యలో మరి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళడానికి అందరికీ కూడా ప్రవేశం దొరికింది అని చూపించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అడ్డుతెరను తొలగించారు అని ఈ విధంగా అడ్డుతెర చిరగడము మనం చూస్తున్నామండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Amen. No longer did we have to go through a man to offer our prayers to heaven for forgiveness, for redemption. మరి మనము విమోచించబడ్డానికి గాని మరి క్షమించబడ్డానికి గాని మన కొరకు మరి వేరొక వ్యక్తి ప్రార్థన చేయడానికి గాని మీకు ఎంత మాత్రం అవసరం లేదు. మనమే వ్యక్తిగతంగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం దేవుని ప్రార్థన చేయవచ్చు. ఆమేన్. God was free. He was never in captivity, but the Israelites through the church had made him in captivity. మరి ఆయన ఏదో ఎవరో మనుషుల ఆధీనంలో గాని లేదంటే దేవాలయంలో ఆ ప్రధాన యాజకుల ఆధీనంలో ఆయన లేడు గాని మనుషులే ఆయనని ఇంకా మరి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లకుండా వారే వారిని దాచిపెట్టేవారుగా, వారిని ఆయన వెళ్లకుండా చేసేవారుగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. మరి దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. They took his body
they took his body down, and Joseph of Arimathea wrapped him in clothes and cloths, burial cloths with spices on it to put him in the tomb. మరి ఆ విధంగా మరి ఆ యొక్క ఆయన్ను మరి సమాధిలో పెట్టడానికి అరిమతయి అనే యోసేపు మరి అధికారుల దగ్గర మరి ఆ యొక్క మరి తను పర్మిషన్ తీసుకొని ఆయనను ఆ యొక్క మరి ఎంతగానో గౌరవప్రదంగా ఆయన్ని సమాధి చేసినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. He was a prominent man of the temple. మరి ఆయన దేవాలయంలో ఒక మంచి పరిచయుడిగా ఆయన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన. Oh, I tell you what, they prepared him and put him in the tomb and put the stone rolled up. మరి ఆయన్ని మరి పార్థివ దేహాన్ని వారు బట్టతో చుట్టి మరి ఎంతో మరి ఆ యొక్క జాగ్రత్తగా ఆ యొక్క సమాధిలో వారు ఉంచినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Jesus was dead. He was dead. మరి యేసు ప్రభు వారు మరణించారు. మరి ఆయన మరణించి లోకంలో మానవునిగా వచ్చి ఆయన మరణించారు. Nicodemus helped him to go put him in the grave. Jesus is dead. మరి ఆ యొక్క పరిశీలనటువంటి నికోదేము కూడా అరిమతయి యోసేపుతో పాటు వెళ్ళి ఆ యొక్క యేసు చనిపోయారని ఎంతో దుఃఖంతో ఆయనను మరి ఆ యొక్క సమాధిలో ఉంచడానికి సహకరించాడు. The devil rejoiced. The Pharisees rejoiced. We have gotten rid of Jesus. మరి అపవాది అయితే ఎంతగానో సంతోషిస్తా ఉంది. పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు, ప్రధాన యాజకులు అయితే వాళ్ళు ఎంతగానో సంతోషిస్తా ఉన్నారు. మన యేసుని చంపేసాం, మన అడ్డు తొలగింది అని వాళ్ళు ఎంతో ఆనందిస్తా ఉన్నారు. Hallelujah. We can go back to the way things were. మరి ఆ యొక్క మనం వెళ్ళి మనం ఇంకా ఇంతకు ముందు చేసిన దానికంటే ఇంకా ఎక్కువగా మోసం చేసి జనాల దగ్గర నుంచి ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు లాగుదామని వారు ఆలోచించుకోవడం ప్రారంభించారు. Never would be things the way they used to be. Never. మరి ఆ యొక్క తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు వారి ఆలోచనని ఏ విధంగా కూడా సఫలమయ్యే విధంగా ఆయన అనుమతించలేదు. ఆయన తన కుమారుని ద్వారా రక్షణను ఈ లోకానికి ప్రకటింపచేశారు. ఆమేన్. Oh, thank you, Lord. Thank you that they have changed and opened up for salvation for us. మరి ప్రభువా నీకు వందనాలు ప్రభువా మా అందరి కొరకు రక్షణను ఉచితంగా మీరు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు. మరి మీ యొక్క మరి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి మేము ఎప్పుడైనా కూడా ప్రవేశించడానికి మీరు మా అవకాశం ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు. Oh, thank you. Thank you for listening today. Thank you. I know it was long. మరి ఆ యొక్క మరి మీరందరూ కూడా ఇంత మరి ఆలస్యమైనప్పుడు కూడా వాక్యం విన్న మీ అందరూ కూడా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నామండి. మరి విన్న వాక్యం ఏ విధంగా మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందో విన్న విషయం మీరు తెలియజేయాలన్నా, మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరం ఉంటే కూడా దయచేసి తెలియజేయండి. మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. And I will warn you today, next Tuesday, Thursday, and Friday will be on the resurrection. You will hear the same thing maybe 3 days in the next week. మరి ఆ యొక్క మరి రాబోయే 3 దినాలు మంగళవారము, మరి గురువారము, శుక్రవారము మరి ఇదే విషయాలను మరి ఇంకా ఈ సిలువ గురించినటువంటి విషయాలనే ధ్యానాలనే మనం చేయబోతా ఉన్నాం. But let us rejoice this week as we get ready for Palm Sunday this week and the resurrection next Sunday, that God is alive. Jesus is alive. మరి ఈ విధంగా మనము ఆ యొక్క మరి ఆ మట్టల ఆదివారానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటుండగా, మరి ఆయన శిలువ శ్రమలకు మరి మనం సిద్ధపడుతూ ఉంటుండగా, మరి మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన ఈ రోజు సమాధిలో లేడు, ఆయన జీవించి ఉన్నాడు, ఆయన సజీవుడిగా ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనం గుర్తించాలి. Do we have any quick comments, because I have gone way over మరి ఆ యొక్క and I've got మరి to get to work. మరి ఆ యొక్క మరి వాక్యము మరి చాలా ఎక్కువసేపు నేను చెప్పానని అనుకుంటా ఉన్నాను. మరి త్వరగా మరి మీరు వాక్యము మీకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా, మరి మీకేమైనా మరి ఆ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలున్నా దయచేసి తెలియజేయండి. త్వరగా మనం మీటింగ్ ముగించుకుందాం. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్. వాక్యం వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు. చక్కని వాక్యము, ఎక్సలెంట్. అయితే అయ్యారు చెప్పండి. వాక్యం చాలా బాగా చెప్పారు, ఎక్సలెంట్. అయితే ఇప్పుడు మన యొక్క సేవకులు అందరూ కూడా దగ్గర 69 మంది దాకా జాయిన్ అవుతున్నారు. కానీ జాయిన్ అవుతున్నారు, లెఫ్ట్ అవుతున్నారు. ఇది ప్రేయర్ స్టార్ట్ అయిన కానీ ఇదే ఉంటుంది. దయచేసి
జాయిన్ అయిన వాళ్ళు లెఫ్ట్ అవ్వద్దు, లెఫ్ట్ అవుతే జాయిన్ అవ్వద్దు అన్నట్టుగా ఉండాలి. ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. అవును ఒకవేళ అవును వాళ్ళు బయటకి అర్జెంట్ వాష్రూమ్ వాళ్ళకి వెళ్తే అది అలాగే ఉంచి వాళ్ళు వెళ్ళి రావచ్చు, కానీ ఊరికి లెఫ్ట్ అవుతున్నారు జాయిన్ అవుతున్నారు, లెఫ్ట్ అవుతున్నారు జాయిన్ అవుతున్నారు. అది మనకి మన చర్చిలో కూడా ఎవరైనా వేసి వెళ్తా ఉంటే మనం కూడా అంటాం కదా, అదండి అది అదే కొంచెం బాగోలేదు. దయచేసి మన సేవకులందరికీ చిన్న మనవని రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్పండి. అన్న అదే అండి, చాలా మనకి చాలా ఎంతో మరి మనక పామ్ సండే లేకపోతే గుడ్ ఫ్రైడే లేకపోతే ఈస్టర్కి గుడ్ ఫ్రైడే రోజు చెప్పవలసిన వాక్యం అంతా అయ్యగారి వేళ వివరించేశారు. అన్న పామ్ సండేకి గుడ్ ఫ్రైడే చెప్పవలసిన వాక్యం అంతా మనకి ఇప్పుడే చక్కగా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పారు. చాలా ఎక్సలెంట్. ఆమేన్ పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మీదకి వచ్చింది ఈ రోజున, ఆమేన్ ఆత్మతో మాట్లాడి ఉన్నారు. ఆమేన్ దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. నా గురించి ప్రార్థన చేయండి. అన్న ఓకేనా, తప్పకుండా. పాస్టర్ అభిరాజు ఈజ్ టెల్లింగ్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ used brother Stephen today and deliver the message the coming week, Palm Sunday and Good Friday, and all the all the coming week message. God, Holy Spirit speak through you to encourage us, to comfort us. This is a great blessing for us, and thank you so much for sharing this wonderful message. I really very much blessed, and he's very much sad when the people coming and going to the meeting. It is very disturbing. So because so he's requesting all the people to whenever they join in the meeting, they don't leave. Please, we are brother requesting to once you join, don't leave until the meeting will ends. That is the thing we are requesting. Please stay with us until we the meeting will close. Praise the Lord. Thank you. Amen. 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 ఇంకా వాక్యము ఏ విధంగా మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది అనే విషయాలు తెలియజేయాలన్నా మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరం ఉంటే మాకు తెలియజేయండి. ఎక్కడన్నా హలో అన్న వందలన్నా. అన్న అయ్యగారు చాలా అద్భుతమైన వాక్యాన్ని గాడిద పిల్ల కూర మరీ ముఖ్యంగా రేపు వచ్చే ఆదివారం మరి మా చర్చిల్లో వాక్యం చెప్పుకోవడానికి ఈ వాక్యం మాకు ఎంతో ఉపయోగపడతా ఉంది. అందును బట్టి అలాగే రేపు ఆదివారం సంఘస్థులు అందరం కూడా ఈ వాక్యంతో మరి దేవుని వాక్యం ద్వారా నెరవేర్చబడడానికి కృప ఉంది. ముందుగానే అయ్యగారు మాకు గుర్తు చేశారు. అందును బట్టి శ్రీవయ్య గారు చాలా వందనాలు. రేపు సెకండ్ సాటర్డే సువార్తకి వెళ్తున్నామన్నా మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. అదే విధంగా మరి ఆయిల్ కొరకు అయ్యగారు డబ్బులు పంపించారు. అందును బట్టి అయ్యగారికి వందనాలు. మరి ఈ విషయాల కొరకు ప్రార్థన చేయించండి అన్న అయ్యగారికి. Anna. Pastor Manohar is telling, and today you deliver the message. Is a very wonderful message. It is a great blessing to all our congregations. And in the coming Palm Sunday, and he is going to share the word of God. What you shared today, and this will be as he blessed today. All the minister, all the people in their churches will be blessed through your messages. Thank you so much. And also he's giving your thanks, giving his thanks to sending the money for to buy the prayer oil and anointing oil and healing oil, and it is helpful to him to give more oil to the people, to pray more people. Thank you so much for sending the necessary money for to purchase that. And also tomorrow he is going to share the word of God in a new village, and please pray God will use him mightily, and deliver the message what God needs through him, brother Manohar, and many people will come to Jesus Christ and accept Jesus Christ. Amen. అన్న ఈ రోజు వాక్యం రేపు నైట్ వేస్తున్నాం అన్న ఇక్కడ. Praise Lord. And today what you shared, and tomorrow evening in the gospel outreach meeting, and he's going to show all the village people in the projector, and they all will blessed through the projector ministry also. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I am happy for the powerful words of God that Pastor Stephen have given to us. I praise God because during my time of prayer, God has manifested Himself a lot, and I try to travel and see Christians, brothers, and they told me that I should greet you in Jesus' name, and they are happy for the good news for what I've told them that very soon you people will come, or through video, we are going to listen, they are going to see you. So they were very happy. I praise God for that. I went in two towns, and Christians, they were very, very happy. I Amen. thank the Lord for His word and for the gospel. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. హల్లెలూయా. వాక్యము ఏ విధంగా మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందనే విషయాలు మీరు తెలియజేయాలన్నా, మీకేమైనా ప్రార్థన అవసరం ఉంటే దయచేసి తెలియజేయండి. అయ్యగారు మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. దేవునికి స్తోత్రం. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou biddest me come to thee, O Lamb of God, I come, I come, just as I am, and waiting not to rid my soul of wonder blood, to thee whose blood can cleanse his spot, O Lamb of God, I come, I come, just as I am, thou lost with many a complete made up, findings and fears within, without, O Lamb of God, I come, I come. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much, sir, for sharing the wonderful message. And I really touched my heart whenever you start the message with that donkey, little donkey, and you read the word about the little donkey. Apostles went to took the little donkey. That time I'm reading that verse. That time my tears coming down, and I enjoying because as a little donkey, and he is calling us, and he is inviting us to carry him. Whenever we carry him, we have the opportunity to take him to many places as a little donkey. And that is the thing I learned today. As a little donkey, we must also obey and take the Christ to many people. And whenever we go and share the word of God, many people will honor us, giving honor us. That is not giving honor us, and that is not because we are carrying Jesus. People will come and honor us, and praise us, and put the cloths into that feet of that donkey, as same as like they will also respect us. That is the thing I learned. That is a great one. At the time, whenever I'm in the young age, I'm not coming into the Christ. That time I'm living in the world. One time I didn't come to Jesus Christ at the age of 18 years and 19 years age. At that time I went into a place youth meeting, and that one person delivered me, one pastor, one God's man delivered this message about this little donkey. At that time I heard that message of the little donkey. I submit my life to Christ in that same day, Amen. and
I began to walk in his ways, and delivered from these worldly things, and I leave all the worldly things, worldly pleasures, and follow Jesus Christ from that day onwards. That is the same message you delivered today, and I really touched my heart. I remembered that day that God spoke to me through this message. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for sharing this wonderful message, and I really touched my heart, and I want to work like for him. I want to go like for him, for the glory of God, and until my end. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Uh, thank you so much, sir. We are all very much blessed today's message, and in this week you came 3 times, and it is a very blessing for us, and the threefold blessings we have this week and last week. Thank you so much for your faithfulness to God, and submitting to his work, and in your busy time also you're coming among us and sharing the word of God, and I really thankful to bottom of my heart, and I giving thank you so much for your love and kindness for us. Yes, sir. Thank you. Thank Thank you, you. sir. I'm going to ask that you will have the silent prayer and close us in prayer because I've got to get back to work. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, sir. Sir, Okay. Okay, sir. Thank y'all. sir, Yes, praise sir. the Lord, sir. Love you. Thank you so much, sir. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. I will Sir. see you Tuesday. Yes, sir. Yes, sir. See you Tuesday, sir. Thank you so much. Praise the God Lord, sir. bless. Praise the Lord, sir.